Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Janaki Kantasmaranam Gopiga Jeevanasmaranam Haranam Parvati Padaye Sadguru Swaminaha Anjaneya Swaminaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Dharma Projita Vaidavotra Paramo Nammatsharanam Sadam Vedyam Vastavamatra Vastu Shivadam Tapatrayon Srimad Bhagavate Mahamuni Kimba Parairishvaraha Sadyo Hridyavarudhyate Trakrutibhihi Shushrushabhihi Takshanadi Nigama Kalpatarur Galitam Phalam Shukamukhadanutadrava Sanyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasikaha Bhuvi Bhavukaha Yam Praurajam Tamanupeta Mapeta Krityam Vipayano Viraha Katara Ajuhava Putreti Tanmayataya Daravo Bhinedustam Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam Pranamo Dukkha Shamanaha Tam Namami Harim Param Dhyayam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tirthaspadam Shivavirinchirutam Sharanyam Bhrityartiham Pranatapala Bhavabdhipotam Vande Mahapurushate Charanaravindam Pitambaram Karavirajita Shankhachakra Kaumodaki Sarasijam Karuna Samudram Radha Sahaya Matisundara Mandahasam Vatalaye Shamanisham Hadibhavayami Bhaktavatsallya Jaladhe Paramanandarubinaha Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Triyambaka Puradhisham Ganadhiva Samanvitam Gajarudhamaham Vande Shastaram Kuladaivatam Buddhirbalam Yashodhairyam Nirbhayatvamarogata Ajadhyam Vakpatutvanche Hanumatsmaranad Bhaved Sadguru Charanaravinda Namaha Vagdevi Namaha Hanuvate Namaha Shri Haraye Namaha Yetavatalam Aghanirharanaya Pumsam Sankirtanam Bhagavato Gunakarmanam Vikrushya Putra Madhavani Yadajanilopi Narayane Timriyamanayaya Muktim Prayena Veda Tadidam Namahajanoyam Devya Vimohitamatirbatamayayalam Trayam Jadi Kritamatirmadhupushpitayam Vaitanike Mahati Karmani Yujyamanaha Jihvana Bhakti Bhagavad Gunanamadheyam Chetaschana Smarati Taccharanarvindam Krishnayano Namati Ichiraye Kadapi Tanana Yadhvamasataha
அகிருத விஷ்ணு கிருத்யானே பகவன் நாமத்தினுடைய மகாத்மியத்தை வைகுண்டத்திலேருந்தே வந்த விஷ்ணு தூதர்கள் விஷ்ணு பார்ஷதர்கள் யமதூதர்களுக்கு சொல்ல இது அஜாமிலன் யமதூதர்கள் பேசுறதையும் விஷ்ணு தூதர்கள் பேசுறதையும் கேட்டு இருந்தான். பகவன் நாமத்தினுடைய மகாத்மியத்தை அத்தியாச்சரியமாக சொன்னால் விஷ்ணு தூதா. நிருணாம புத்யாபி முகுந்த கீர்த்தனம் தஹந்த்யகௌகான் மஹிமாஸ்யதாத்ருஷா யதாக்னிரேதம்சி யதௌஷதம் கதான் இதி பிரபோ त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतीरितैर्याम्यभटैरपाश्रिते भवद्भटानाञ्च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेद न शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रि भक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीय भृत्या न शिशिक्षतुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि मां सदेव वातालयनाथ पाहि मां. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு மனுஷன் நிருணாம் அபுத்யாபி முகுந்த கீர்த்தனம். அபுத்யாபின்னா விவசனாகன்னு அர்த்தம். இப்போ கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம்னா கோவிந்தா கோவிந்தா சொல்லணும்னு நினைவோட கூட நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. நினைவு தப்பின காலத்துல பகவான் நாமத்தை சொல்றது. நங்கடு நிலப்படியில பழைய காலங்கள்ல கிராமங்கள்ல சின்ன வீடா இருக்கும். பெரும்பாலும் 10க்கு 4 பேர் வந்தா இடிச்சுன்னா உள்ள வருவார். அந்த இடிச்சுக்கிற காலத்துல ஐயோ அப்பான்னு சொல்லிடாதபடிக்கு ஹரே கிருஷ்ணா முகுந்தான்னு சொல்றது. பிரணாம் அபுத்யாபி முகுந்த கீர்த்தனம். திருவிசநல்லூர் அப்படிங்கிற கிராமத்துல நிலப்படின்னு அந்த கதை ஞாபகம் வரும். ஒரு பிராமணன் கோசம்ரக்ஷணம் பழைய காலத்துல பிராமணனோட லட்சணம். பசு வச்சுருப்பால், ஏன்னா சிவபூஜை இருக்கும், அக்னிஹோத்திரம் இருக்கும். பசும்பால் வேணுங்கிறதுக்காக வீட்டிலேயே மாடு வளர்ப்பால். வைக்க போரும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அறுவடை ஆனதும் வைக்கல போரா போட்டு வச்சு அந்த மாட்டுக்கு அப்பப்ப புடுங்கி போட்டுன்னு இருப்பாள். கட்டுக்கட்டா வைக்கல கட்டி போட்டிருந்த இடத்துல மாட்டுக்காக வைக்க பிரிச்சான். தவறுதலா அந்த பிராமணன் ஒரு கட்டு வைக்கல எடுத்து போடுறதே அடியில கண்ணூட்டி மாட்டி கொடுத்து. இவன் கவனிக்கல, அந்த கண்ணூட்டி போயிடுது. சாயரக்ஷ வேலையில மாடு கறக்கிற நாளைக்கு கண்ணூட்டியை தேடுறான். கண்ணூட்டியை விட்டு ஊட்ட விட்டு தானே பால் கறப்பால். தேடினா காணும். அங்கங்க தேடி கடைசியில வைக்கல பெரட்டினால் அடியில கண்ணூட்டி போயிருக்கு. அடாடா பசுங்க கண்ணூட்டியாச்சே. கண்ணூட்டியா இருந்தாலும் மாடா இருந்தாலும் கோஹத்தி தானே, அது பெரிய பாப்பமாச்சேன்னு. அது ஐயாவாளுடைய காலம், ஸ்ரீதர ஐயாவாலோட காலம். அவரை போய் கேட்போம், இந்த பாப்பத்துக்கு என்ன பண்ணுவேன்னான்னு பிராயஷ்சித்தம் பண்ணுவேன்னு அவரை போய் கேட்போம்னு அவர் இருக்கிற கிரகத்துக்கு வந்தான். வர காலத்துல வாசல்ல நிலப்படி கிராமத்துல சின்ன தாழ்வா தானே இருக்கும். நங்குரு இடிச்சுட்டான், மகாதேவான்னு கத்தினான், சிவசிவான்னு ஏதோ கத்திவிட்டான். கத்திவிட்டு உள்ள வந்தான். உள்ள கேட்டு இருக்காள் ஐயாவால். இத சிவான்னோ ஹரான்னோ மகாதேவான்னோ ஏதோ இடிச்சுட்ட போது கத்திவிட்டான். உள்ள வந்ததும் ஐயாவாளை நமஸ்காரம் பண்ணி, இது மாதிரி நான் வைக்க திரிச்சேன், கட்ட பெறற்ற காலத்துல கண்ணூட்டி அடியில மாட்டின்னு போயிடுத்து, நான் கவனிக்கல, ஒரு கோஹத்தி ஆயிடுத்து, இந்த பாபத்துக்கு ஏதான பரிகாரம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்ல, உனக்கு எதுடா பாபம் அப்படின்னா, இல்லையே கண் முன்னாடி போயிடுத்தே, நான் பாபம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், எனக்கு பரிகாரம் சொல்லுங்கோங்கிறேன். நீங்க மகாத்மா, யாரையும் தோஷம் பார்க்க மாட்டேன். சுகே தோஷே அபிஜ்ஞா பரஜுஷி விமூடா சகருணா ஐயாவாளுடைய ஸ்லோகம். தோஷம்னு தெரியணுமானால் பரமேஸ்வரா என் தோஷமே எனக்கு தெரியட்டும், யார் தோஷமும் என் கண்ணுல படக்கூடாது, அவா இப்படி இவா இப்படி அப்படின்னு நான் பிரத்தியார தோஷம் ஒரு நாளும் சொல்லக்கூடாது, அது என் கண்ணுக்கே தெரியக்கூடாது. ஒரு கால் தோஷம் பார்க்கிற குணம் எனக்கு இருந்ததானால் என் தோஷமே என் கண்ணுல படட்டும். சொகே தோஷே அபிஜ்ஞா,
பிரத்தியாருடைய குணமே என் கண்ணுக்கு தெரியணும். பரஜுஷி விமூடா, அவளுடைய தோஷமே என் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது, அவளோட நல்லதே எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு ஐயாவாள் ஸ்தோத்திரம் பண்றவாள் எப்படி இருப்பாள்? அவன் சொல்றான், நான் கண்ணுட்டியை கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன், எனக்கு அந்த பாபத்துக்கு பரிகாரம் சொல்லுங்கோ. அஞ்ஞனாய் தவறுதல் நடந்துடுத்துங்கிறான். உடனே ஐயாவாள் சொல்றாள், உங்ககிட்ட பாப்பமே கிடையாது, சத்தியமா சொல்றேன்னா. எப்படி சொல்றேன்? கோஹத்தி பண்ணிவிட்டு பாப்பம் இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும்னா, இப்ப உள்ள வரத்தே என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன், நலப்படியில இடிச்சுன்னுட்டேன். இடிச்சுட்டதும் விவசனாக ஹரா பவானி ஏதோ பகவன் நாமத்தை சொல்லிட்டு உள்ள வந்தேன் இல்லையா? ஒரு தர விவசனாக இருந்து பகவன் நாமத்தை சொல்லிவிட்டானால் கோடி பிரம்மஹத்தி பாபம் போயிடுமா? அதுவும் மகாதேவ நாமத்தோட மகாத்மியத்தை போய் ஸ்மிருதியில சொல்றாள். கோட்டையோ பிரம்மஹத்யானாம் அகம்யாகம கோட்டையாம் சத்ய பிரளயமாயாந்தி மகாதேவேதி கீர்த்தனாதி. மகாதேவ மகாதேவே மகாதேவேத்யயம் த்வனிஹி வைவஸ்வத மகாராஜே மௌலி சங்குட்டன த்வனிஹி. மகாதேவ மகாதேவா மகாதேவேத்யயம் த்வனிஹி. மகாதேவா மகாதேவான்னு ஒருத்தன் கத்தினானால் கோடி பிரம்மஹத்தி பாபம் போயிடுமா? கோட்டையோ பிரம்மஹத்யானாம், சேரக்கூடாத ஸ்திரீட்ட சங்கமமான கோடி பாபம் போயிடுமா? அகம்யாகம, அகம்யாகமம்னு பேர். அகம்யாகம கோட்டையாம், எல்லா பாபங்களும் வாஷ் அவுட் ஆயிடுமா? சத்யா பிரளயமாயாந்தி மகாதேவேதி கீர்த்தனாதி. மகாதேவா மகாதேவான்னு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இறஞ்சு சொல்றானோ அந்த நாமம் வைவஸ்வத மகாராஜே மௌலி சங்குட்டன த்வனிஹி. மகாதேவான்னு சொல்றவனுடைய இந்த நாமம், அந்த துவனி போய் யமனுடைய தலையில குட்டுறதா. வைவஸ்வத மகாராஜே மௌலி சங்குட்டன த்வனிஹி. இந்த குட்டுறதுங்கிறது கூட சம்ஸ்கிருத பதம்னு தெரியுது பாருங்க ஸ்லோகத்திலே, குட்டுங்கிறது கூட. மௌலி சங்குட்டன த்வனிஹி ஸ்மிருதியில போய் எழுதியிருக்காள். வைவஸ்வத மகாராஜே, அவன் தலையில போய் குட்டுறதான். என்ன சொல்லி குட்டுறதுன்னால், அந்த ஜீவன் மகாதேவான்னு சொல்லிட்டா இனிமே அவன் பக்கம் நீ தலை வச்சு கொடுக்க கூடாதுங்கிறத. வைவஸ்வத மகாராஜே மௌலிசம் குட்டனத்வனிஹி. மகாதேவ மகாதேவே மகாதேவேத்யயம் த்வனிஹி. அப்படி சொன்னாலாம் ஐயாவாள் நாமத்தை அவ்வளவு நம்பினவாள். கங்கா கங்கான்னு சொன்னா புண்ணியம் உண்டு, கங்கா கங்கேத்து யோ ப்ரூயாத்துன்னா அதை சத்தியமாக்கி காமிச்சவாள். நம்ம இங்க குளிக்கிறோம் 1000 மைல் 2000 மைல், இங்கேருந்து ஹரித்வாரம்னா ஒரு 2600 கிலோமீட்டர் இருக்கு. ஆனா இங்க பாத்ரூம்ல நம்ம குளிக்கிற காலத்துல கங்கை கங்கைன்னு சொன்னா அந்த சப்தத்தோட சக்தி நம்ம குளிக்கிற ஜலத்துல கங்கை வராலாம். கங்கா கங்கேத்து யோப்ரூயாத்து யோஜனானாம் சதைரபின்னா, அவன் எத்தனை 1000 மைல் தாண்டி இருக்கட்டும் கங்கான்னு சொன்னா போறோம். சொல்லிவிட்டா அந்த ஜலத்துக்கு கங்கை வந்துடுறாளாம். அகமரகண சூக்தம் கூட சொல்றது இல்லையா, நான் குளிக்கிற தீர்த்தத்துல எல்லா நதிகளும் வரட்டும். இமம் மே கங்கே யமுனே சரஸ்வதி சுதுத்ருக்ஸ்தோமகும் சஜதாபருஷ்ணியா அசிக்னியா மருத்விருதே. இதெல்லாம் நதிகளோட பேர். அசிக்னி மருத்விருதா, கங்கை யமுனே எல்லாம் நான் குளிக்கிற ஜலத்துக்கு படித்துறைக்கு வரட்டும். காவேரிக்கே எல்லா நதியும் வரட்டும். மகான்கள்லாம் அகவர்ஷண சூக்த சொல்லிதான் ஸ்நானம் பண்ணுவார். கணத்துல குளிச்சாலும் நதியில குளிச்சாலும். ஹிரண்யஸ்ருங்கம் வருணம் பிரபத்யே தீர்த்தம் மே தேஹி யாசிதா யன்மயா புக்தம் அசாதூனாம் பாபேப்யஸ்ச பிரதிக்ரஹம் யன்மே மனசா வாசா கர்மணா வா துஷ்கிருதம் கிருதம். நான் என்ன பாபம் பண்ணினாலும் இந்த தீர்த்தம் தீர்த்தராஜன் என் பாபத்தை போக்கட்டும். இந்த தீர்த்தத்திலே நான் குளிக்கிற இடத்துல கங்கை யமுனை எல்லா நதிகளும் வரட்டும். வேதம் சொல்லியிருக்கு இல்லையா, கணத்தடியில போய் கங்கா கங்கான்னார், கங்கை பொங்கினது ஐயாவால் கணத்துல. இந்த நாமத்தினுடைய வைபவத்தை காமிச்சார். நாம சித்தாந்தம் பண்ண பெரியவாள் அவ சொன்னால், நிலப்படியில நீ இடிச்சின்றதுனால விவசனா இருந்து நாமத்தை சொன்னையோனோ, நீ தெரிஞ்சு சொன்னையா தெரியாம சொன்னையான்னா, இல்லை இடிச்சின்ற வழிதாங்கல்ல மகாதேவான்னு சொன்னேன்னா போயிடுத்துறா கோடி பிரம்மஹத்தி பாபம். நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் போன்னுட்டா, பண்ண வேண்டாம் போன்னுட்டா. இது சொல்றதுக்கு ஆளுக்கு ஆளா இருக்கணும். நான் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஐயாவால் சொல்ல முடியும். நிருணாம புத்யாபி முகுந்த கீர்த்தனம்
விவசனாய் இருந்து பகவன் நாமத்தை அவன் யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும், அவன் யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும், விவசனாய் இருந்து நாமம் சொல்லிவிட்டானால் அவன் பண்ண மலமலையான பாபங்கள் எல்லாம் பொசுக்கி விடுமா. தஹம் தியகௌகான் மகிமஸ்ய தாத்ருஷா. அதுதான் பகவன் நாமத்தினுடைய மகிமே. அது எது போலேன்னால் அக்னி எப்படி எல்லாத்தையும் பஸ்மமாக்குறதோ, மருந்து எப்படி வியாதிய மகாரோகங்களை சின்ன மாத்திரை கேப்சூல் நிவர்த்தி பண்றது, யதா அக்னி ரேதாம்சி யதௌஷதம் கதானே. நான் ஒரு 100-200 பவுண்ட் இருக்கேனே, எனக்கு இத்தினோண்டு மனதங்களிக்காய் சுண்டைக்காய் தானே மாத்திரை கொடுக்குறீங்களே, சரியா போயிடுமான்னா இவனுக்கு என்ன வரப்ப வட்டி கொடுக்க முடியுமா, பெரிய டின்னில் கொடுக்க முடியுமா மருந்து? அவ்வளோ 200 பவுண்டு 250 பவுண்டு இருந்தாலும் இத்தினோண்டு மாத்திரை போகிறோம் அவன் வியாதியை போக்குறது. டாக்டர் சொல்லிட்டாரானால் நம்பி சாப்பிட்டானா வியாதி போயிடும். சின்ன ஔஷதம் தான் பெரிய ரோகத்தை நிவர்த்தி பண்ண இல்லையா, சின்ன நெருப்பு தான் பெரிய ஊரையே எரிச்சு விடுறது இல்லையா. நிருணாம புத்தியாபி முகுந்த கீர்த்தனம் த்யஹம் த்யகௌகான் மஹிமஸ்ய தாத்ருஷா யதாக்னிரேதம்சி யதௌஷதம் கதானே இதி பிரபோ தொத்புருஷா பபாஷிரே. குருவாயூரப்பனை பார்த்து நம்பூதிரி சொல்றா, குருவாயூரப்பா இது மாதிரி ஒன்னுடைய பார்ஷதால் சொன்னாலாமே, தொத்புருஷாக பபாஷிரே, உன்னுடைய விஷ்ணு தூதர்கள் இது மாதிரி சொன்னாலாமே. இப்படி சொன்னதுமே இத்தீரி தயிர் யாமிய பட்டைரபாஸ்ருதே பவத் பட்டானஞ்ச கணே திரோஹிதே. சொன்னதும் யமதூதாலும் கிளம்பி போயிடே, விஷ்ணு தூதாலும் மறைஞ்சு போயிடே. பவத் ஸ்மிருதிம் கஞ்சன காலமாச்சரன் பவத் பதம் பிராபி பவத் பட்டைரசோ சுகிங்கராவேத நசங்கிதோ யமஹா. அஜாமிலனும் ஹரித்வாரம் வந்து நாமசங்கீர்த்தனம் ஒரு வாரம் அகண்டமாக பண்ணி நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு 3 வேளை கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சதஸ்மின் தேவசதனே கங்காத்வாரம் உபேயாய முக்த சர்வாகபந்தன, எல்லா ஆசா பாசத்தையும் விட்டுட்டு நாமசங்கீர்த்தனம் பண்ணான், கங்கா ஸ்நானம் பண்ணா, ஒரு வாரத்துல கரையேறி விட்டான். நாராயண நாமத்துக்கு அவ்வளவு பெருமை. நேர்த்திக்கு போன நூற்றாண்டுல ஒரு மகான் இருந்தார், ஆஞ்சன் நம்பூதிரின்னு பேர். கேரளத்துல ஆஞ்சன் நம்பூதிரின்னு பேரு. குருவாயூர் வாசல்லையே, கோவில் வாசல்லையே ஆசிரமம் அமைச்சிருந்தார். அந்த ஆசிரமத்துக்கு என்ன பேருன்னா நாராயணாலயம்னு பேர். யார் வந்தாலும் 1 மணி நாராயண நாமா சொன்னாலானா அங்க பிரசாதம் உண்டு. அதை கவனிக்கணும், ஒருத்தரை போட்டு வச்சிருந்தால் 1 மணி நாமா சொன்னாலானால் பிரசாதம் எடுத்துக்கலாம். கோவில் வாசல்ல வெளியில வந்தோமானா நாராயண சரஸ்வன் கரையில அவருடைய ஆசிரமம் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. அவளுடைய பக்தால் அடுத்த வழி வந்தவாள் நடத்தின்னு இருக்கா. நாராயண நாமா சொன்னாலானால் அங்க பிரசாதம் உண்டு. பகல் முழுக்க கோவில் திறந்திருக்கிற நாள் முழுக்க அஸ்தமிச்ச பரியந்தம் நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்க. அந்த ஆசிரமத்துக்கே நாராயணாலயம்னே பேர். அவளுடைய ஷஷ்டி பூர்த்தியில எங்க அப்பாட்ட ரொம்ப பிரியம் அவருக்கு. எங்க அப்பாட்ட ரொம்ப பிரியம். அவரை கொண்டு பகவத்குணம் சொல்ல சொன்னார். குச்சேலோபாக்கியானம் போய் எங்க அப்பா சொன்னார். அங்க இருக்கிற கேரளால பகவத்குணம் சொல்றவாள்லாம் கூட அவரை போய் கோச்சுட்டாலாம். நாங்கள்லாம் இத்தனை பேர் இருக்கிறதே நீ போய் ஒரு பரதேசியை அழிச்சுன்னு வந்துட்டியே அப்படின்னாலாம். மலையாளத்துல பரதேசின்னா வேற தேசத்துக்காரால்னு அர்த்தம். தமிழ்ல பரதேசின்னா திட்டுற சொல்லாகும். மலையாளத்துல என்ன வேற ஸ்டேட்டுக்காரால சொல்றது. நாங்க இத்தனை பேர் பாகவதம் சொல்ல இருக்கோம், நீ அவரை போய் அழிச்சுன்னு வந்துட்டியேன்னாலாம் எங்க அப்பா கதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி பூஜ்ய எங்க பிதா பாபு தீட்சிதர்னு பகவத்குணம் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தால் அவ சொல்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப சாமியரே அவர் சொல்லுவார், அப்புறம் கேட்டுட்டு சொல்லுனின்னு அவரை சமாதானப்படுத்தினாலாம் ஆஞ்சன் நம்பூதிரி. 1/2 மணி 1 மணி சொன்னதும் எல்லாருமே கண்ணீர் விட்டு நீ பண்ணது சரிதான், ஆத்மாவை தான் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கேன்னாலாம். அப்புறம் அவர் சொன்னாலாம், திருப்பி அவர் வாங்கி தன்யவாதம் சொல்லுவாலும். அவர் பகவத்குணம் சொல்றது இருக்கட்டும், அவர் சிரிச்சாலே எனக்கு என்னமோ குருவாயூரப்பன் சிரிக்கிறா போலயே இருக்கு. அவருடைய சிரிப்பு, அவருடைய அந்த வர்ணமும், அவர் சிரிக்கிறதுன்னு பார்த்தா எனக்கு குருவாயூரப்பன் ஆட்டமே இருக்கு. நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு அவர்கிட்ட ஈடுபாடு, அதுக்கு தான் அவரை நான் பகவத்குணம் சொல்ல சொன்னேன் அப்படின்னு அவரோட 60வது வயசுல எங்க அப்பா போய் பகவத்குணம் சொன்னார். ஆஞ்சன் நம்பூதிரிக்கு ரொம்ப பிரியம் எங்க அப்பாட்டு. யாராவது வந்தாலும் பிரசாதம் கொடுக்கணுமானால் நாராயண வஸ்திரம் தான் போத்துவாள். அவர் வஸ்திரம் மஞ்சள்ல இருக்கும், நாராயணா நாராயணான்னு எழுதியிருக்கும். அவர் அந்த வஸ்திரம் தான் பிரசாதமாக கொடுப்பார். அவர் இருந்த கட்டின ஆசிரமத்துக்கும் நாராயணாலயம்னு பேரு. எப்போதும் தீபம் ஏற்றி வச்சு நாராயண நாமம் சொல்லிட்டு, எப்படி இப்போ காஞ்சங்காடுல
ராமதாஸ் சுவாமிகள் ஆசிரமத்தில் ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெயராமான்னு அவர் சித்தியானதுலேருந்து இன்னி பரியந்தம் 24 மணி நேரமும் ஜபம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. மணிக்கு ஒரு தடவை ஷிஃப்ட் போட்டு யாரோ மாற்றி மாற்றி அங்கே நாம சொல்லிகிட்டே இருக்காள். அங்கே ஒரு அகண்ட தீபமே எரிஞ்சுட்டு இருக்கு. அவள் சித்தியாகி ரொம்ப வருஷங்களா இருக்கு. அவள் சித்தியான நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு தீபம் போட்டு அந்த தீபமும் அணையாமல் இருக்கு. அதை பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்னு திரையோதசாட்சரி சொல்லிகிட்டே இருக்கா. அந்த ஆசிரமம் அப்படிதான். போனால் ஒரு 3 நாள் பரியந்தம் என்ன எதுன்னு கேட்க மாட்டாள். ஆனால் நாமம் சொல்லணும், இல்லைன்னா வெளியே தள்ளி விடுவாள். ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலானால் நம்ம எங்க ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் தேடி கொண்டு வந்து கல்யாணத்தில் பரமாறுறா போல சாப்பாடு பரமாறுவாள். காஃபி கொண்டு கொடுப்பாள், ஃப்ளாஸ்கில் எடுத்துட்டு. காரதால 5 மணிக்கே நம்ம இருக்கிற காட்டேஜுக்கெல்லாம் ஓடி வருவாள். நம்ம வீட்டில் நம்ம ஆத்துல கூட நமக்கு அப்படி கவனிக்க மாட்டாள். அந்த ஆசிரமத்தில் காஞ்சங்காடு ராமதாஸ் சுவாமிகள் ஆசிரமத்தில் ஆனந்தாசிரமம்னு பேர். போய் தங்கியிருக்கோம் ஒரு 4 நாளைக்கு. எங்கள் அப்பாவும் அங்கே பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கா. அங்கே போனோமானா காசர்கோடு தாண்டி இருக்கு, பெங்களூருக்கு முன்னாடி ஸ்டேஷன் அது காஞ்சங்காடுன்னு. அங்கே போனோமானால் 3 நாளைக்கு கவனிப்பாள். நாமன் சொல்கிறானா அங்கே தீபத்துக்கிட்ட வந்து ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்னு கார்த்தால கொஞ்சம் நழி சாயங்காலம் கொஞ்சம் நழின்னு சொல்கிறானான்னு பேப்பர் படிச்சுட்டு ஊர்வம் பழச்சுன்னு இருந்தானா வழியில் கொண்டு விடுவாள். நாமன் சொல்லிட்டு இருந்தாலானால் அங்கே ஒரு ஆச்சரியம் நான் பார்த்தேன். வேஷ்டி எடுத்து போட்டால் நம்ம துவைக்க வேண்டாம், அதை எடுத்துன்னு போய் துவைச்சு மடித்து கொண்டு வந்து நம்ம ரூமில் கொண்டு வைப்பாள். நாமன் சொல்கிறாளுங்கிறதுக்காக இவ்வளவு பெருமை. வேஷ்டி துவைக்க வேண்டாம், தங்கறதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், ஆகாரத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், காஃபி தேடி வரும் நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு. நாமத்தோட மகிமைக்காக சொல்கிறேன். நாமம் மாத்திரம் சொல்லிகிட்டே இருந்தா போகிறோம். கேரளத்தில் அது ஒரு ஆசிரமம். திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு ஆசிரமம் அபேதானந்தாசிரமம் அப்படின்னு. அபேதானந்த சுவாமிகள்னு அவள் வந்து விஷப்பிரேமி அண்ணாக்கள்லாம் ரொம்ப பிரியமானவாள். அண்ணாக்கு ரொம்ப, அவருக்கு ரொம்ப பிரியம் அண்ணாட்ட. அவளும் அப்படித்தான். ஹரே ராமா எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். ஆசிரமத்தில் யார் வந்தாலும் சாப்பாடு காஃபி டிஃபன் ஒன்றும் குறவு கிடையாது. சும்மா வரக்கூடாது, வந்தா ஹரே ராமான்னு சொல்லிட்டு இருந்தா போ. அது மாதிரி அங்கங்க நாமத்தினுடைய வைபவம். அதுபோல ஆஞ்சன் நம்பூதிரியும் அதுபோல நாராயணாலயம்னு குருவாயூர்ல அமைச்சிருந்தார். நாராயண நாமத்தினுடைய மகிமை அந்யாதிருஷமானது. இவாளுடைய அந்த சம்பாஷணையை கேட்டு அந்த நாராயண நாமத்தை ஹரித்வாரத்தில் அலறி கங்காத்வார உபேயாய முக்த சர்வாத பந்தனான்னு அந்த அஜாமிலன் ஒரு வாரம் முன்னாடி எந்த யமதூத்தால்கிட்டேருந்து காப்பாத்தினாலோ விஷ்ணுதூத்தால், எந்த விஷ்ணுதூத்தால் வந்து யமதூத்தால்கிட்ட சண்டை போட்டு இவனை காப்பாத்தினாலோ, இவன் நமஸ்காரம் பண்ணி பேசணும்னு கிட்ட போன காலத்துல யார் மறைஞ்சு போனாலும் அவ கிட்ட வந்து இப்ப பேசினாலாம். இவன் 3 வேளை கங்கா ஸ்நானம் பண்ணி நாராயண நாமத்தை ஒரு வாரம் அலறினதும், ஹே அஜாமிலா, பகவான் நாமத்தினுடைய வைபவத்தை தெரிஞ்சின்றியா, நாமத்தினுடைய மகிமையை தெரிஞ்சின்றியா, தங்க விமானம் வைகுண்டத்திலேருந்து பகவான் அமைச்சிருக்காள், உன்னை கொண்டு அங்கே சேர்க்க சொல்லியிருக்காள்னு சொல்லி அவனை அழைச்சின்னு போய் விஷ்ணு தூதர்களுக்கு என்ன சாரூப்பியமோ அதை அஜாமிலனுக்கும் கொடுத்தாலாம். எப்படி விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வைகுண்டம் போனாலானா விஷ்ணுவை போலேயே சதுர்புஜம் சங்காத்தியாயுதங்கள் எல்லாம் கொடுத்துடுவாள். விஷ்ணு லோகத்தில் வைகுண்டத்தில் 4 விதமான மோட்சம் சொல்லப்படுறது. பக்தால் எப்படி இஷ்டப்படுறாளோ அதுபோல அவளுக்கு கிடைக்கும். சாமீப்பியம், சாரூப்பியம், சாஷ்டி, சாமீப்பிய, சாரூப்பே, சாயுஜ்யம் 4 விதமாக கொடுப்பா. பகவானிடத்திலேயே கலந்து விடுறது. திருப்பானாழ்வார் போல ஆண்டாள போல அந்த மூர்த்தியிலேயே கரைஞ்சு விடுறது ஒரு நிலை. கிட்டக்க இருந்து ஆதிசேஷன் போல கருடன் போல கைங்கரியம் பண்றது ஒரு நிலை. பகவானை போலேயே ரூபம் கொடுத்து விஷ்ணு பார்ஷதாலாக வச்சுக்கிறது ஒரு முறை. இப்படி எல்லாம் வைகுண்டத்துல பலவிதமாய் பக்தாளுடைய இஷ்டத்துக்கு தகுந்தா போல சாரூப்பிய, சாமீப்பிய, இப்படி எல்லாம் வந்து சாயுஜ்யே, இப்படி எல்லாம் வந்து வைகுண்டத்துல அவாவா என்ன இஷ்டப்படுறாளோ அதை கொடுப்பாள். அஜாமிலனுக்கு சாரூப்பியத்தை கொடுத்து, கஜேந்திரன் அஜாமிலனுக்கெல்லாம் சாரூப்பியம் விஷ்ணு பார்ஷத ரூபத்தையே கொடுத்து விஷ்ணு போல வைகுண்டத்துல தன்னை போல யாரா வச்சுப்பாளா? தனக்கு ஒரு வெடி கீழே தான் வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாள். தன்னை போல யாரும் வச்சுக்க மாட்டாள். பகவான் ஒண்டி தான் வச்சுப்பாள். தன்னை போல வச்சுக்கிறதுங்கிறது பகவான் வச்சுப்பான், பாகவதோத்தமால் வச்சுப்பாள். தனக்கு காஃபி கொண்டு வந்தா கூட நீங்க சாப்பிடுங்க, நீங்க எடுத்துக்கோங்கன்னு பக்கத்துல இருக்கிறவாளை கொண்டாடுறதுங்கிறது சாதுக்கள்கிட்ட தான் அதை பார்க்க முடியும். பகவான் அப்படி பண்ணுவார். அந்த சாரூப்பியத்தை கொடுத்தால் அஜாமிலனுக்குன்னு இந்த கதையை சொல்ல உடனே ராஜா கேட்கிறார். 3ஆம் அத்தியாயம். நிசம்ய தேவஹா சுபட்டோபவர்ணிதம்
பிரத்யாக கிம் தானபி தர்மராஜா ஏவம் ஹதாஜ்ஞோ விஹதான் முராரேகே நைதேசிகைர் யஸ்ய வசே ஜனோயம். விஷ்ணுதூதாலால தடுக்கப்பட்ட யமதூதால் திரும்பி யமலோகம் போனால் நிலை. அங்க யமன் என்ன சொன்னார், இவா போய் என்ன சொன்னார், அந்த கதையை எங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும். விஷ்ணுதூதர்களால ஆக்கிய பண்ணப்பட்டு திரும்பி போனால் நிலை அவா ரெண்டு பேருடைய சம்பாஷணையை எங்களுக்கு சொல்லணுங்கிறார் ராஜா. ராஜாக்கு ஏதாவது நாம வைபவத்துல சந்தேகமா, யமதூதால் என்ன சொல்லியிருப்பாளோ, யமன் என்ன சொல்லியிருப்பானோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகமா, அதுக்காக கேட்கிறாரான்னால் அதுக்காக இல்லை, யமன் வாக்காலையும் நாம வைபவம் கேட்கணும்னு ஆசையா. விஷ்ணுதூதால் சொன்னது போரும்னு தோணலையா, அங்க யமனும் என்ன சொன்ன ஒரு கால் யமன் என்ன சொன்னானோ அப்படின்னு கேட்கல. இவாள்லாம் இப்படி பேசினுட்டால் ஒரு கால் யமன் என்ன சொல்லியிருப்பாரோ அப்படின்னு சந்தேகத்துல கேட்கல, நாமத்துல சந்தேகம் இல்லை. யமனும் நாம வைபவம் என்ன சொல்லியிருப்பாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுல ஆசை. யமஸ்ய தேவஸ்ய நதண்டபங்கா குதச்ச ரிஷே ஸ்ருதபூர்வாசீதி ஏதன்முனேர்விஷ்சதி லோக சம்சயம் நஹி தொதன்ய இதிமேமி நிச்சிதம். யமதர்மராஜனுடைய தண்டனைக்கு இது பர்யந்தம் ஹே ரிஷே நான் தடை கேள்விப்பட்டதில்லை, முன்ன பின்ன எப்பவும் கேள்விப்பட்டதில்லை. இப்போ விக்னம் வந்திருக்கு. எனக்கு மாத்திரம் இல்லை, இந்த கதை கேட்கிறவாளுக்கும் அந்த சந்தேகம் வரும். அதனால எங்களுக்கு இந்த சந்தேகத்தை போக்குறதுக்கு லோக சம்சயம் நஹித்துதன்யா, உங்களை தவிர இந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்றவாள் எங்களுக்கு யாரும் இல்லை. அதனால முனே எங்களுக்கு அந்த சந்தேகத்தை நீங்க நிவர்த்தி பண்ணணும்னு சொல்ல, யமபுருஷால் வெறுங்கையோட போறாள். அந்த யமதூதால் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வெறுங்கையோட போனாலுங்கிறதே கிடையாதான். அவளுடைய ஆயுசுல ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாலானா வெறுங்கையோட வந்தாலுங்கிறது கிடையாதான் யமதூதால். இப்பதான் வெறுங்கையோட வரா. பகவத் புருஷைராஜன்னி யாம்யாக பிரதிஹதோத்யமாக பதிம் விஜ்ஞாபயாமாசு யமம் சம்யமணி பதிம். சம்யமணின்னு பேரு யமன் இருக்கிற புரிக்கு. இந்த சம்யமணி புரியோட தலைவனிடத்துல சம்யமணி பதிம், அந்த தர்மராஜன் இடத்துல விஷ்ணுதூதர்களால தடுக்கப்பட்ட யமதூதர்கள் போய் சொன்னார், எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம்னாலாம், என்னடா வெறுங்கையோட வந்திருக்கேனால் யமன், நாங்க வந்தது இருக்கட்டும், உலகத்துல நீங்க ஒருத்தர் தான் யமனா இல்ல பல யமன்கள் இருக்காளான்னா, பல தலைவர்கள் இருக்காளா? ஏன்னா ஒரு அதிகாரி நீங்க போய் புடிங்கிறேன், இன்னொரு அதிகாரியோட கீழ்பட்ட வாள் வந்து தடுக்கிறா. நான் எங்களுக்கு உங்களை தவிர வேற தலைவன் தெரியாது. கதி சந்தீக சாஸ்தாரஹா ஜீவலோகஸ்ய வை பிரபோ திரைவித்யம் குர்வத கர்மே பலாபிவ்யக்தி ஹேதவஹா. எத்தனை யமன் இருக்கால் சொல்லுங்க. எதிஸ்யுர் பகவோ லோகே சாஸ்தாரோ தண்டதாரிணஹ கஸ்ய ஸ்யாதாம் நவாகஸ்யே மிருத்யுஷ்ச அமிர்தமேவவா. 2-3 பேர் இருந்தாலானா எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம். ஏன்னா இப்ப நீங்க என்ன பிடிக்க போனேல் அவ பிடிக்காதே போங்கிறா. அதுபோல புண்ணிய பாபத்துக்கு பலனையும் மாத்தி மாத்தி கொடுக்கலாம். ஒருத்தவங்க தண்டனையை கொடுத்தானால் நீ என்னடா தண்டனை கொடுக்கறதே, நான் அவனை விடுவிக்கிறேன்னு இன்னொரு அதிகாரி வருவான். இப்ப லோகத்துல அதுதானே நடந்துன்னு இருக்கு. லோகத்துல தானே நடக்கிறது. ஒருத்தன் சுகத்தை புண்ணியத்தோட பலன் சுகம்னு கொடுத்தானால் அதெல்லாம் முடியாது, அவனுக்கு கஷ்டம்தான் கொடுப்பேன்னு இன்னொரு அதிகாரி வருவான். ஒரு அதிகாரி பாபத்தோட பலனாய் கஷ்டத்தை கொடுப்பேன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் முடியாது, அவன் எனக்கு வேண்டியவன், அவனுக்கு புண்ணிய பலனான சுகத்தை தான் கொடுப்பேன்பான். கஸ்யாவாம் நவா கஸ்யே மிருத்யுஷ்ச அமிர்தமேவவா. ஜீவனுக்கு சுகம் கிடைக்குமா துக்கம் கிடைக்குமா புரியாது. கிந்து சாஸ்திரு பகுத்வே ஸ்யாத் பகுநாமிஹ கர்மினாம் சாஸ்திருத்தோபசாரோஹி யதா மண்டலவர்த்தினாம். தண்டிக்கிற அதிகாரமுடையவாள் ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும். முக்கிய அதிகாரியா ஒருத்தர் உத்தரவு பண்ணா அதை சிறமேற்கொண்டு செய்யறவாள் தான் இருந்தா தான் அந்த இடத்துல காரியம் நடக்கும். அது என்னதான் ஜனநாயகமா இருந்தாலும் ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரானா அதை எல்லாருக்கும் கீழ்படிஞ்சா தான் அங்க நிர்வாகம் நடக்கும். நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறதுன்னு தலைக்கு தலை நாட்டாம ஆரம்பிச்சாலானால் காரியம் ஸ்தம்பிச்சு போயிடும். நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா நீ சண்டைங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும், யந்திரம் அப்படின்னு நின்று போயிடும். காரியாலயம் அந்த யந்திரம் அப்படின்னு நின்று போயிடும். இவா ஈகோ சண்டை தான் அங்க காரியமா இருக்கு. ஜனநாயகத்துல கூட பாக்குறோம் இல்லையா, ஒருத்தர் சொல்லிவிட்டாரானா அதுக்கு கீழ்படுகிறதுங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கு இல்லையா.
முடியரசுல தான் இல்லை, குடியரசுலையும் இருக்க பார்க்கிறோம். சாஸ்திருத்த உபசாரோஹி யதாமண்டலவர்த்தினாம் அதஸ்வமேகோ பூதானாம் சேஸ்வராணாம் அதீஸ்வரா சாஸ்தா தண்டதரோன்றாம் சுபாசுப விவேச்சனஹான். ஒருத்தன் நல்லது பண்ணானா கெட்டது பண்ணானான்னு விசாரிக்கிறதும் ஒத்தராதான் இருக்கணும், தண்டனை கொடுக்கிறவரும் ஒத்தராதான் இருக்கணும். தஸ்யதே விஹிதோ தண்டோ நலோகே வர்த்ததே துனா சதுர்பிர் அத்புதை சித்தை. நீங்க ஆனா உத்தரவு பண்ணி அமைச்சேல், இது நாள் பரியந்தம் நீங்க ஒருத்தர் தான் அதிகாரின்னு நினைச்சோம், உங்களுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சோம், ஆனா வந்தாலே பார்க்கணும் ஒரு 4 பேர்கள். தேவதூதன் சொல்றான், அத்புதைஹி சித்தைஹி. என்ன தேஜஸா இருந்தால், என்ன சுகந்தமா இருந்தால், என்ன அழகா கதையும் சங்கம் சக்கரம் வச்சுட்டு இருந்தால் இந்த விஷ்ணு தூதா. சதுர்பிஹி அத்புதை சித்தைஹி ஆஜ்ஞாதே விப்ரலம்பிதாம். அவ சொல்ல சொல்ல எங்களால அவ பேச்ச மீற முடியல, இவனை எடுத்துட்டு போகக்கூடாதுன்னு அவ உத்தரவு பண்ணினால், நீயமானம் தவா தேசாதஸ்மாபிர்யாதனா கிருஹானி. இவனை கொண்டு போறதுக்கு அருகம் இல்லை, நீங்க பாப்பின்னு சொல்றேன், இவனை நீங்க அழிச்சுட்டு போக விடமாட்டோம்னு சொல்லிட்டு நாங்க போட்ட பாச கையத்தை அறுத்துக்கிட்டாளுங்கிறான். இந்த யமதூதன் சொல்றான், வியாமோச்சயன் பாத்தகினம் சித்வா பாசான் பிரசஹ்யதே. அவ கொண்டு வந்த கையில சக்கரத்தினாலே பாச, என்னடா சொல்றேன் அப்படின்னாரு யமன். நான் கொடுத்தமிச்ச பாசத்தை அறுக்க ஒருத்தர் இருக்காளா, என்ன நடந்தது விஸ்தாரமா சொல்லு. நீ போனே, அட்ரஸ் எல்லாம் சரியா தானே போனேன், அதே நம்பர் தானே, அதே தெரு தானே, அதே ஆள் தானே, அதே ஆக்கிருதி தானே, எல்லாம் சரியா தான் நாங்க போனோம், நாங்க தப்பா போகல. தாம்ஸ்தே வேதித்து மிச்சாமஹா எதினோ மன்யசே க்ஷமம். நீங்க சொன்ன அதே தகுதியுடைய ஆள் தான் மகாபாபி, பிடிச்சினுவான்னு நீங்க அமிச்சவாள் தான். நாங்களும் போனோம், பாசக்கயத்தை போட்டோம், வச்சானே சத்தம். என்னடா சத்தம் போட்டோம், அது வழக்கம் தானேடா. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனோமானா அவ சத்தம் போடுறதும் அவளை சுத்தி இருக்கிறவாள்லாம் அலறதும் உள்ளது தானே. கையை காலை வெட்டி இழுக்கிறதும் சுத்தி இருக்கிறவா அலறதும் அடிச்சுட்டு கத்துறதும் இயற்கை தானே, உள்ளது தானே. அதையும் கேட்கிறேன், என்ன கத்தினான், விசேஷமா ஒண்ணு கத்தினான். என்ன கத்தினான்னா, நாராயணேத்யபிஹிதே. நாராயணான்னு கத்தினான். இவன் கத்தினதுதான் தாமசம். மாபைஹி, பயப்படாதேன்னு 4 பேர் வந்து விட்டான். இவன் நாராயணான்னு கத்தி முடிக்கல, மாபைஹி, கவலைப்படாதே நாங்க இருக்கோம்னு உடனே 4 பேர் ஜோதிர்மயமா வந்து இறங்கி விட்டால் அந்த ரூம்ல. மாபைஹி இத்யாயுர்த்ருதம். இப்படி வா சொல்ல சொல்ல உடனே என்னாச்சுன்னால், தன் ஆசனத்துல 32 படிக்கட்டுக்கு மேல சிம்ஹாசனத்துல உட்கார்ந்து யமபட்டர்களே யமன் கேள்வி கேட்டு இருந்தவர் நாராயணான்னு கத்தினான்னு கிங்கரால் சொன்னதுமே பட்டுன்னு ஆசனத்திலேருந்து எழுந்துட்டாரான். கீழத்தை மண்டிட்டு தலைக்கு மேல கை வச்சிருந்து கண்ணீர் விட ஆரம்பிச்சுட்டாரான். இதி தேவஹா சா பிருஷ்டா பிரஜா சம்யமனோயமஹா பிரீதஹா ஸ்வதூதான் பிரத்யாகே ஸ்மரன் பாதாம்புஜம் ஹரேஹே. நாராயணான்னு அவன் கத்தினான்னதுமே உடனே நாராயணன் ஞாபகம் வந்துதான் யமனுக்கு. ஸ்மரன்னே பாதாம்புஜம் ஹரேஹே. உடனே குருவாயூரப்பனுடைய அழகான அந்த சரணத்தை நினைச்சிருந்தார். கொஞ்ச நாள் பேசவே இல்லையா. என்னடா அது இந்த நாராயண நாமம் இவரையும் என்னமோ பண்றதே என்ன இந்த கிங்கரம் பார்க்கறான், யமபட்டன் பார்க்கறான். பரோமதன்யோ ஜகதஸ்துஷே ஓதம் புரோதம் பட்டவத்யத்ர விஸ்வம் யதம் சதோஸ்ய ஸ்திதி ஜன்மநாசானஸ்யோதவத்யஸ்ய வசே சலோகஹ. உடனே தர்மராஜா சொல்ல ஆரம்பிச்சார், யமனுடைய வாக்கு. யமௌவாச்சா, இதுல இருந்து இந்த அத்தியாயம் முழுக்க யமனுடைய வாக்கு. அப்பா, என்னை காட்டிலும் சிறந்தவர் ஒருத்தர் இருக்கா, உங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா என்ன உண்டியே பார்த்துட்டு இருந்தா கணத்து தவளைக்கு சமுத்திரம் தெரியுமோ, பக்கத்துல இருக்கிற குளம் கூட தெரியாது. அது கணத்திலேயே வாழ்ந்து கணத்திலேயே இருக்கிறது. அதுபோல நீங்க என்னையே சுத்தி சுத்தி வரையில யமலோகத்துல இருக்கேல் உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா எனக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்காள். பரோமதன்யோ ஜகதஸ்துஷே மத்தஹா அந்யா. அவர் எப்பேற்பட்டவர்னால், அவர் ஜகதஹா தஸ்துஷே, அசைகின்ற வஸ்துக்களுக்கும் அசையாத வஸ்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கார் அவர். அசைகிற ஜீவகோட்டிகள், அசையாத வஸ்துக்கள்,
மலைகள் முதலியவைகள் எல்லாத்துக்கும் அவர்தான் தலைவன். நான் ஏதோ சில மனுஷாளுக்கு பாபம் பண்ணவாளுக்கு தான் நான் தலைவன். அதுவும் அவருடைய கட்டளையினால எனக்கு இந்த ஸ்தானம் கொடுத்திருக்கார், நான் அந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கும் சர்வேஸ்வரனாய் விஸ்வத்துக்கும் ஈஸ்வரனாய் ஒருத்தர் இருக்கார், ஜெகநாதன். அவர் தான் எங்க இந்திரன், யமன், வருணன், அக்னி எல்லாரையும் இந்த நிர்வாகத்துல புனைச்சிருக்கா. அது எது போலேன்னால் வஸ்திரத்துல 3 இழை ஓடும், 2 இழை பிரதானமாக ஓடும். இப்படி ஒரு நூல் போகும், இப்படி ஒரு நூல் போகும். இது துண்டா இருக்கட்டும், வேஷ்டியா இருக்கட்டும், புடவையா இருக்கட்டும், நெய்யறதே இந்த இப்படி போறதுக்கு ஓத்தம்னு பேர். ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறோம், அதோட ஞானமும் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னமோ கடையில போனோம் வாங்கினோம் போட்டு நுட்டோம்னு இல்லாம இப்படி போற நூலுக்கு ஓத்தம்னு பேர், இப்படி போற நூலுக்கு புரோத்தம்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்துல. ஓதம் புரோதம் பட்டவத்யத்ர விஸ்வம். குறுக்கும் நெடுக்குமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வஸ்திரங்கள்ல எப்படி பிணைக்கப்பட்டிருக்கோ நூல்கள், அதுபோல ஈஸ்வரன் எங்களை எல்லாரையும் பிணைச்சிருக்கா. மழை பெய்யறதுக்கு பர்ஜன்யன்னும், ஜலத்துக்கு அதிஷ்டாதாவாய் வருணனையும், பிராணசக்திக்கு வாயுக்கு அதிகாரியாய் வாயுவையும், சூட்டுக்கு அக்னியையும், புண்ணிய பாபத்தை விசாரிக்கிறதுக்கு யமனையும், எங்களை எல்லாரையும் 33 தேவதைகளையும் அவர் தான் வச்சிருக்கார். எதம்சா, அவருடைய அம்சத்துல தான் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன்னு படைக்கிறதும் ரட்சணமும் சம்ஹாரத்தையும் இந்த பிரபஞ்சத்துல செஞ்சுட்டு இருக்கா. ஸ்திதி ஜன்மநாசாக, அஸ்ய ஸ்திதி ஜன்மநாசாக. யதம்சதோஸ்ய ஸ்திதி ஜன்மநாசாக. ஸ்திதி ஜன்மம் நாசம். ஸ்திதி விஷ்ணு பண்றார், ஜன்மா பிரம்மா கொடுக்கிறார், நாசம் பரமேஸ்வரன் பண்றார். சம்ஹாரமூர்த்தியாய் வந்த பரமாத்மாவுக்கு கீழே தான் இந்த பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ராதிகளே இருக்காள்ங்கிறார். இப்ப இதுல இருந்து ஒண்ணு புரியறது, ரட்சணத்துக்குள்ள விஷ்ணுங்கிறவர் வேற, ரங்கநாதன் வேறேங்கிறது தெரியறது. அதிகாரிகள்ல பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ரால்னு மும்மூர்த்திகளா கீழே இருக்காளே தவிர இவாளுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு பரமாத்மா இருக்கார். அவர் தான் ரங்கநாதன், அவர் தான் ஸ்ரீனிவாசன் வரதராஜ். அவருடைய ஆக்ஞையில தான் கீழே இவாள்லாம் இந்த காரியங்களை பண்றா. எவருடைய அதீனத்தினாலே நாங்கள்லாம் இந்த காரியத்தை செய்யறோமோ. நஸ்யோதவத்யஸ்ய வம்சே சலோகா. பல மாடுகளை ஒரு கயர்ல எப்படி புனைக்கிறாளோ அதுபோல நஸ்யோதவத்து, மூக்கு குத்தின மாடுகளை முகனாங்கயர்ல புனைப்பா. 10 மாடு 20 மாடை யாதவர்கள் எல்லாத்துக்கும் கயிறு கட்டி இழுக்க முடியாதோ, அதனால ஒரு மாட்டுக்கு கயத்தை கட்டி விட்டு பாக்கி மாடுகளை அந்த மூக்கு கயர்ல கோப்பா. அதுபோல பகவான் எங்களெல்லாம் கோத்து வச்சிருக்காள். யோனாமபிர்வாச்சி ஜனான் நிஜாயாம் பத்ராதி தந்திரியாமிவ தாமபிர்காஹ யஸ்மை பலிம் தைமே நாம கர்மே நிபத்த பத்தாஷ்டகிதாவஹந்தி. மாடுகளை எப்படி கோக்கப்பட்டிருக்கோ அதுபோல வேதமாகிற வாசி, வேத வாக்கால இந்த உலகத்தை கோத்து வச்சிருக்காள். தேவதைகள் யக்ஷர்கள் எல்லாரையும் கோத்திருக்கார். பிராமணன் க்ஷத்ரியன்னு அவளுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடுகளை கொடுத்து அவளுடைய சுதர்மத்தில் இருக்க முடியுமாக பண்ணியிருக்கார். அகம் மகேந்திரஹா நிருதிஹி பிரச்சேதாஹா சோமஹா அக்னிஹி ஈஷஹா பவனோ விரிஞ்சஹா. நானோ தேவேந்திரனோ, நிருதின்னு ராட்சசர்களுக்கு ஒரு தலைவர், நிருதி தேவதையோ, பிரச்சேதாஹா பிரச்சேதஸ்ன்னா வருணன், வருணனுடைய புத்திரர் வால்மீகி, அதனாலதான் பிராச்சேதசர்னு பேர். வருணனுக்கு பிரச்சேதசன்னு ஒரு பேரு. வருணனுடைய அம்சமாக வந்தார் வால்மீகி, அதனால பிராச்சேதசம் அகல்மஷம்னு கூட படிக்கிறோம் இல்லையா ராமாயண தியானத்துல. பிரச்சேதாஹா சோமஹா சோமதேவதை, அக்னிஹி அக்னி, ஈஷஹா ஈசான்யதிக் தேவதை, பவனஹா வாயு, விரிஞ்சஹா பிரம்மதேவன், அர்க்கஹா சூரியன், ஆதித்ய விஸ்வே வசவோத சாத்தியா மருத்கணா ருத்ரகணாஸ்வ சித்தா. ஏகாதச ருத்ரர்கள், துவாதசாதித்யர்கள் எல்லாம் அவருடைய அதீனமாக. அந்நேச்சயே விஸ்வசுர்யோ மரேஷா பிருக்வாதயோ ஸ்பிருஷ்டரஜஸ் நமஸ்காஹ யஸ்யேஹிதம் ந விதுஹு ஸ்பிருஷ்டமாயாஹ சத்வப்பிரதானா அபி கிம் ததோன்யே. அவரை தவிர வேற யாரும் இல்லப்பா. பிருக்வாதிகள், தேவஸ்ரேஷ்டர்கள் எல்லாம் அவருடைய வசத்துல இருக்கால், அவருடைய மாயைக்கு வசமாக இருக்கோம் நாங்கள்.
எம்வை ந கோபிஹி மனசா சுபிர்வா ஹிருதாகிரா வா சுபிருதோ விசக்ஷதே. எல்லாருடைய ஹிருதய கமலத்திலையும் சாட்சியாக அவர் இருக்கார், புத்தியாக அவர் இருக்கார், புலன்களாக இருக்கார், பிராணனாக இருக்கார், வாக்காக இருக்கார், கண்ணுக்கு கண்ணாக இருக்கார். ஆனா அவரை பார்க்க முடியாது. இப்ப எல்லாத்தையும் கண் பார்க்கறது, கண்ணை கண்ணால பார்க்க முடியுமோ? பார்த்தாதான் நம்புவேன் எல்லாத்தையும்னு சொன்னால் கண்ணை கண்ணால பார்க்க முடியுமோ? கண்ணாடியில வேணா பார்க்கலாம், கண்ணை கண்ணால பார்க்க முடியுமா? ஒரு உபாதி இல்லாத நேர பாருன்னா பார்க்க முடியுமா? எல்லாத்தையும் புத்தியால அறியறேங்கிறான், மூளையை காட்டுன்னா காட்ட முடியுமா? நமக்குள்ளதான் இருக்குன்னு நம்பின்னு தானே இருக்கும். முதுகை காட்டுன்னா காட்ட முடியுமா? கண்ணால நம்ம முதுகுதான். உன் முதுக உன்னால பார்க்க முடியுமா? பார்க்கலையே. ஆனா நம்பின்னு இருக்கியே. நான் பார்க்காததை நம்ப மாட்டேன், எனக்கு முதுகு கிடையாதுன்னு சொல்லுவியா, மூளை கிடையாதுன்னு சொல்லுவியா, ஹார்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லுவியா? நீ பார்த்தது இல்லையே. பார்க்காததும் எத்தனையோ இருக்கு. பார்க்காததையே நான் நம்பின்னு இருக்கோம். அதை ஒரு படிப்பினுடைய ஒரு ஆதாரத்துல தானே நம்புறோம். உனக்கு மூளை இருக்குப்பான்னு டாக்டர் சொன்னாரானா ஓஹோ இருக்கா. ஹிருதயம் இருக்குன்னு சொன்னாலானா சில பேர் பார்த்தா ஹிருதயம் இருக்கிறவா மாதிரியே தெரியல. ஆனாலும் டாக்டர் சொல்றாரு ஹார்ட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம்னு, ஓஹோ சரி அவளுக்கு ஹிருதயம் இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். அவளோட செயல்பாடுகளை பார்த்தா நெஞ்சு ஹிருதயம் இருக்கா போலயே தெரியல. ஹிருதயம்னு இருந்தா ஈரம்னு ஒண்ணு இருக்கணுமே, அவள்கிட்ட துளி கூட இல்லை. ஆனாலும் ஹிருதயத்துல ஏதோ ப்ராப்ளம்னதும் சரி சரி அவளுக்கு ஏதோ ஹிருதயம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்க ஒருத்தர் சொல்லிதானே கேட்கிறோம். அதுபோல ஹிருதயத்துக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா இருக்கான்னு வேதம் சொன்னா ஏன் நம்ப மாட்டேங்கிறோம்? ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேசே அர்ஜுன திஷ்டதி. கீதை முழுக்க சொல்லிட்டு பகவான் என்ன சொல்றார்? நீ ஒன்னும் ரிஷிகேஷம் போக வேண்டாண்டா, சிவானந்த ஆசிரமத்துல போய் சேர வேண்டாம், ஹிமாச்சலம் போறேன்னு கிளம்ப வேண்டாம், நான் பத்ரிகாசிரமம் போறேன், அங்க போய் தபசு பண்றேன், தியானம் பண்றேன்னு நீ வெளியில தேடாத இந்த பரமாத்மாவே. அந்த பரமாத்மா எங்க இருக்கான்னால் உனக்குள்ளதான் இருக்கான், எல்லாருள்ளையும் அவன் தான் இருக்கான். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம், கீதை முழுக்க சொன்ன அந்த ஈஸ்வரன் எங்க இருக்கான்னால் ஹிருதேசே அர்ஜுன திஷ்டதி, உன் ஹிருதயத்துலதான் இருக்கான். பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா, அவன் தான் உள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் இயக்கின்னு இருக்கான். நீ அவனை நம்பு. தமேவ சரணங் கச்சா, அவன் காலையே பிடிச்சுக்கோ. தமேவ சரணங் கச்சா சர்வபாவேன பாரத, சர்வபாவத்தினாலையும் உள்ள அவன் இருக்கான். ஒரு விரல் அசைஞ்சா கூட அவன் இருக்கான் உள்ளே அசையர். ஒரு வாக்கு நான் இப்ப பேசுறேனானால் அவன் உள்ள இருக்கான்னு அந்த பேசுற சக்தியை கொடுத்துருக்கான். காது கேட்கறது இன்னும் டஃப் ஆயிடல, போன் பேசி பேசி இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் காது செவிடாறதுக்கு. இப்ப கேட்டுன்னு இருக்குன்னால், காது கேட்கறதுனால் பகவான் அனுகூலம் இருக்கு, கேட்டுன்னு இருக்கு. கண் பார்க்கறது, கண் பார்க்கறது பான் கடைக்காரன் மாதிரி வெத்தலையில சுண்ணாம்பு தடவரா போல தேய்ச்சுட்டே இருக்கேன், செல்ல வச்சுட்டு இருந்தா பான் மசாலா போடுற மாதிரி தேய்ச்சுட்டே இருக்கேன்னா அப்போ கண் இன்னும் தெரியறது, அதனாலதான் தேய்ச்சுட்டு இருக்கான் உட்காந்து. அப்போ கண் பார்க்கறதுன்னா யாருடைய சக்தியில பார்க்கறது? கண்ணா பார்க்கிறதா? பகவான் உள்ள இருந்து கண் அந்தராத்ம திருக்கு அப்படின்னால் கோபிகை கோபிகா கீதத்துல நகலு கோபிகா நந்தனோ பவானி அகில தேகினாம் அந்தராத்ம திருக்கு, எல்லாருக்குள்ளேயும் ஹிருதயத்துல இருக்கேன்னு கீதை சொல்றது. அவ சொல்றாள் கண்ணா நீ தானே இருக்க, ஒருத்தர் இருக்காள்ங்கிறதே நீ இருக்கிறதுனால அந்த கண்ணன் தானே கண்ணு. அவ சொல்றாள் எங்க கண்ணன் தானே எல்லாருக்கும் கண்ணு. அந்தராத்ம இருக்கு, உள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கிறவனாக இருக்காய். யோகசாஸ்திரம் சொல்றது ஹிருதயத்துல இருந்து பார்க்கப்பட வேண்டியவன் சொல்றது. கோபிகைகள் சொல்றால் பார்க்கப்பட வேண்டியவன் சொல்லிவிட்டா அப்ப பார்க்கறது யாருன்னு ஆயிடும். ஒரு பொருளை ஒருத்தர் எடுக்கிறாள், ஆனால் அப்ப எடுக்கிறது யாருன்னு ஒரு கேள்வி வருமானோ. கோபிகைகள் தான் சுத்த அத்வைதம். பார்க்கப்பட வேண்டியவன் சொல்லல, பார்க்கிறவன் சொல்றான். பார்க்கிறவனை நீ எப்படி பார்க்க முடியும்? அவன் உள்ள இருக்கிறதுனால தானே கண் பார்க்கிறது. அந்தராத்ம திருக்கு, அவருடைய ஒரு சக்தியினாலதான் நாங்கள்லாம் இயங்கின்னு இருக்கோம். தஸ்யாத்மதந்திரஸ்ய ஹரேரதீஷா, அதை சர்வாத்மனா நினைங்கிறார். கீதையில கடைசியில போய்
பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா தமேவ சரணங்கச்ச சர்வபாவேன பாரத. ஹிருதயத்தில் இருக்கிற அந்த ஹிருதயேசையனை நீ நினைச்சேயானால் நினைக்க 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 தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்தி, அவனுடைய பிரசாதத்தினாலே பெரிய சாந்தி சாம்ராஜ்யத்தை நீ அடைவே. பெரிய சாந்தியே அது உலகத்துல கிடைக்காத சாந்தியே, உலகத்துல கிடைக்காது, உலகத்தால் அது கொடுக்க முடியாது. சம்சாரம்ங்கிறது எப்போதும் பயத்தையும் துக்கத்தையும் இதை தான் கொடுக்கும், நஷ்டத்தையும் இதை தான் கொடுக்கும். சாந்திங்கிறது உள்ளேந்து தான் கிடைக்காது. தத் பிரசாதாத் பரம் சாந்திம், சாந்தி உண்டி தான் கொடுக்குமானால் ஸ்தானம் பிராப்தியசி சாஸ்வதம், சாஸ்வதமான ஸ்தானத்தையும் அந்த ஹரிச்சரணத்தையும் நீ அடைவாய். அதனால உள்ள இருக்கிற பகவானை எப்பொழுதும் மறக்காதே. கீதை என்ன சொல்றதுன்னால் உள்ள இருக்கிற பகவானை எப்பொழுதும் மறக்காதே அப்படின்னு சொல்றது. தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்தியசி. அதுதான் மகான்கள்லாம் உள்ளே இருந்து பார்க்கிறார். பகவான் உள்ள இருக்காருங்கிற அந்த பாவனையோட பிறருக்கு அதீனமாக அவர் இல்லை, நமக்குள்ள இருக்காருங்கிறதுனால நமக்கு அதீனமா அவர் இருக்காரான்னால் ஒரு நாளும் இல்லை. அவருக்கு அதீனமா தான் நம்ம இருக்கோம். தஸ்யாத்மதந்திரஸ்ய ஹரேரதீஷிது பரஸ்ய மாயாதிபதேர் மகாத்மனः பிராயேன தூதா இஹ வை மனோகராச்சரந்தி தத்ரூப குணஸ்வபாவாக. மாயையை தனக்கு வசமாக வச்சுட்டு ரொம்ப மகிமை உடையவராக அந்த பரமாத்மா நாராயணன் எல்லாருடைய மனசையும் கவர்ந்துருக்கார். அவருடைய ரூபம், அவருடைய குணம், சுபாவம் அதை சொல்லிட்டு அவர்களோட தூதர்கள் சில பேர் விஷ்ணு தூதர்கள் சஞ்சரிச்சுருக்கால். பூதானி விஷ்ணோஹோ சுரபூஜிதானி துர்தர்ஷலிங்கானி மகாத்புதானி. ஆனா அவர்கள் லேசில கண்ணுல காண கிடைக்க மாட்டார். பகவான் உள்ள பார்க்கிறவாளை பார்க்கறது கிடைக்கிறதே ரொம்ப துர்லபமா. பகவானை பார்க்கறது இருக்கட்டும், பகவானை பார்க்கிறவாளை பார்க்கறது கிடைக்கிறதே துர்லபமா. அது இன்னைக்கு அந்த சத்தியமாச்சே. உள்ள பகவானை பார்க்கிறவாளை பார்க்க கிடைக்குமா? பார்த்தேன்னு சொல்றவன் பார்த்ததில்லைங்கிறது உபனிஷத்து சொல்றது. பார்த்தேன்னு சொல்றவனை நம்பாதே, பார்த்ததில்லை. பார்த்தவன் பார்த்தேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. கண்டவர் விண்டதில்லை, விண்டவர் கண்டதில்லை அப்படின்பா தமிழ்லயே. பார்த்தவன் பார்த்தேன்னு சொல்ல மாட்டான். நான் பார்த்தேன், இந்த ஆகிருதியில இருந்தார் சுவாமி, இப்படி இருந்தார்னு சொல்ல மாட்டான். பார்த்தவன் சொல்ல மாட்டான். பார்த்தேன்னு சொல்றவன் உண்மையா பார்க்கல. பூதானி விஷ்ணோஹோ சுரபூஜிதானி. பின் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அவ பார்த்தவாள்னு? அவ அனுபவத்தை கொண்டுதான் தெரிஞ்சுக்க. லோகத்தோட தாமரையில ஜலம் போல இருப்பா. உலகத்துல எதெல்லாம் பெருசா தலையில தூக்கி வச்சுட்டு சுகத்தையோ துக்கத்தையோ கொண்டாடுவாளோ அவள்கிட்ட அது இருக்கவே இருக்காது. சலனமே இருக்காது அவள்கிட்ட. இவ ஆடுற ஆட்டங்கள்லாம் அவள்கிட்ட பார்க்கவே முடியாது. அபூர்யமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரமாபகா பிரவிசந்தி என்வது. நடுசமுத்திரம் போல இருப்பாள்ரா ஞானிகள் அப்படிங்கிறார் கீதாச்சார். சாந்தி மாப்னோதி நகாமகாமி. நடுசமுத்திரம் அலையெல்லாம் சத்தங்கள்லாம் கரையில தான். நடுசமுத்திரம் போனா அலை அடிக்குமோ, சத்தம் இருக்குமோ, ஆழம்தான் காண முடியுமோ? நடுசமுத்திரம் ஆழம். கரையில வேணா நின்று முழங்கால் மட்டும் இருக்கு சமுத்திரம்னு சொல்லி விடலாம். நடுசமுத்திரத்தோட ஆழத்தை யார் காண முடியும்? ஹிமாச்சலத்துக்கும் மேற்பட்ட மலையெல்லாம் சமுத்திரத்துக்குள்ள இருக்குன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. பூகோளத்துல நம்ம ஆச்சாரியாலும் சுகாச்சாரியாலும் அதை வர்ணிச்சிருக்கா. ஹிமாச்சலம் தான் இருக்கிறதுல பெரிய அச்சலம்னு சொல்லப்படுறது. அதை விட பல மடங்கு பெருசா உள்ள மலைகள்லாம் சமுத்திரத்துக்குள்ள இருக்குங்கிறா. அப்ப சமுத்திரத்தோட ஆழம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்? அபூர்யமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம். இந்த பகவானை கண்ட ஞானிகள் அவளுக்கு சில லட்சணங்கள் உண்டு. அதை பார்த்துதான் அவளை தெரிஞ்சுக்க முடியும். வெளியிலேருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுக்குன்னு ஒரு லட்சணம் இருக்கு, அதை கொண்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா அவ பார்க்க கிடைக்க மாட்டாள். பூதானி விஷ்ணோஹோ சுரபூஜிதானி துர்தர்ஷலிங்கானி மகாத்புதானி. ஆச்சரியமான அந்த விஷ்ணு தூதர்களே, நாராயண பக்தர்களே, கண்டேலா நீங்கள்? அவளை பாக்யவான்றா நீங்கள்? வைகுண்டவா பார்ஷதர்களே, விஷ்ணு பார்ஷதரை பார்க்க கிடைச்சுதா? அவர்கள் என்ன பண்றாள்னால் சகல சத்ருக்கள்டேந்தும் தன் பக்தால காப்பாத்துறாள். பரேபியா மத்தஷ்டே, எங்கிட்டேந்தும் பக்தால காப்பாத்துறாள். சர்வதா அக்னி வருணன் எல்லார்டேந்தும் எல்லா தேவர்கள்டேந்தும்
அந்த பகவான் ஆசிரியிச்ச பக்தர்களே அந்த விஷ்ணு தூதால் காப்பாத்துறார். தர்மம் து சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம் சவை விது ரிஷயோ நாபி தேவாக நசித்த முக்கியா அசுரா மனுஷ்யாக குதோனு வித்யாதர சாரணாதயா. சர்வேஸ்வரனாலே ஏற்படுத்தப்பட்டதான தர்ம சூக்ஷ்மமான அந்த விஷயத்தை நாம சங்கீர்த்தனம் பகவத் குணானுபவம், இந்த அனுபவத்தை ரிஷிகள் கூட அறிய மாட்டார். சாட்சாதி ரிஷயா நவிதுகு. இந்த ஆனந்தம் ரிஷிகளுக்கு தெரியாதான், தேவர்களுக்கு தெரியாதான், சித்தர்களுக்கு அதெல்லாம் அவ மார்க்கம் தான் பெருசுன்னு நினைச்சுட்டு இருப்பார். யாகம் பண்றவாள் யஜ்யம் தான் பெருசும்பார். மந்திர ஜபங்கள் பண்ற ரிஷிகள் முனிகள் அதை தான் பெருசும்பார். தேவர்கள் அவளுடைய சக்திகள் தான் பெருசும்பார். அசுராலும் அறிய மாட்டாள், வித்யாதரர்கள் சாரணர்கள் அறிய மாட்டாள். மனுஷால் எப்படி அறிவாள்? நாம மகிமையே, நாமத்தினுடையும் குணத்தினுடையவும் மகிமையே இவாள்லாமே அறிய மாட்டாள். ஆனால் யமன் கேட்கிறாள், 12 பேருக்கு தான் தெரியும் அந்த என் பிரபுவனுடைய நாம மகிமை. அது யாரு அப்படின்னு யமதூதால் கேட்க சொல்றார். ஸ்வயம்பூஹு நாரதான் சம்புஹு குமாரஹ கபிலோ மனுஹு பிரஹ்லாதோ ஜனகோ பீஷ்மஹ பலிஹி வையாசகிஹி வயம். பிரம்மதேவனுக்கு தெரியுமாம் நாம மகிமை, பகவானுடைய குண மகிமை. நாரதருக்கு தெரியுமா, திரிலோக சஞ்சாரி, நாம பக்தி மார்க்க பிரவர்த்தகர். சம்புஹு ஸ்ரீராம ராமராமேதின்னு எப்போதும் ஜபிச்சுட்டு இருக்கிறேன். இந்த சௌக்கியம் அணீனே ஜபஜாலே அப்படிங்கிறார் தியாகராஜ சுவாமிகள். நான் ஜபிக்கிற இந்த ராமநாமத்தினுடைய ருச்சியை யார் அறிவாள்? நான் யார்கிட்ட சொன்னா புரியும் இந்த நாம ருச்சியே? என் அனுபவத்தை சொல்லி பகிர்ந்துக்க கூடியவர் இந்த உலகத்துல யார் இருக்காள்னு பார்த்தேனானால் 3 லோகத்திலையும் ஒருத்தர் தான் அறிவார். யாருன்னால் ஜம்புகேஸ்வரர் அறிவார், பஞ்சநதீஸ்வரர் அறிவார், மாத்ருபூதேஸ்வரர் அறிவார். இந்த சுகத்தை இந்த ராமநாமம் ஜபிக்கிறதுனால கிடைக்கிறதான இந்த அனுபவத்தை பரமேஸ்வரனை தவிர நான் யார்கிட்ட இந்த அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணிப்பேன் அப்படிங்கிறார் ஒரு கீர்த்தனத்துல தியாகராஜ சுவாமிகள். ரொம்ப அழகான கீர்த்தனை. அது ஒரு உலகம், பக்தாளுடைய உலகம் இருக்கே. அது வெளி உலகத்திலேருந்து அதை பார்க்க முடியாது, அந்த அனுபவத்தை அடைய முடியாது. அந்த மார்க்கத்துல வந்தாதான் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும். சம்புஹு பரமேஸ்வரன் அறிவாளாம். பாகவத பாராயண அருமையே பரமேஸ்வரன் அறிகிறா போல யாரும் அறிய மாட்டாளாம். கும்பகோணம் போற மார்க்கத்திலே சுவாமிமலையிலேருந்து கும்பகோணம் போற வழியில ஒரு ஊர் இருக்கு, கொட்டையூர்னு பேர். சுவாமிமலை தாண்டினதும் கும்பகோணம் போற வழியில கொட்டையூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த ஊர்ல பரமேஸ்வரன் ஆலயம் இருக்கு. பூந்தானம்ங்கிற குருவாயூரப்பனுடைய பக்தர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் அப்படி இந்த பக்கங்கள்லாம் க்ஷேத்ராடனம் வந்தார். பூந்தானத்துக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியாது, ஆனா பாகவத பாராயணம் நித்தியம் பண்ணுவார், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் நித்தியம் சொல்லுவார். குருவாயூரப்பனே நாராயண நம்பூதிரிட்டே பூந்தானத்துக்காக சண்டை போட்டிருக்கார். அவர் அனகோ விஜயோ ஜேதா விஸ்வயோ மரப்பிரபு சஹஸ்ரநாமத்துல அமரப்பிரபுன்னு ஒரு நாமா வருது. விஸ்வயோனி புனர்வசு. அதுக்கப்புறம் வர நாமங்கள்ல அமரப்பிரபுன்னு ஒரு நாமம் வருது. நித்தியம் பூந்தானம் மரப்பிரபும்பார். மரப்பிரபும்பார் இந்த பக்தர் பூந்தானம். நாராயண நம்பூதிரி சொன்னார், பூந்தானம் இப்படி சஹஸ்ரநாமம் சொல்லியிருந்தேன்னா குருவாயூரப்பன் குருவாயூரை விட்டு ஓடி போயிடுவான், ஒழுங்கா சொல்லும், அமரப்பிரபுன்னு சொல்லுன்னா. உடனே அவர் குட்டின்டார், நாளைக்கு ஒழுங்கா சொல்லிவிடுறேன், நாளைக்கு ஒழுங்கா சொல்றேன்னா. நாளைக்கும் மரப்பிரபு அப்படின்னா. சொன்னா கேட்க மாட்டேன், ஒழுங்கா படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னாராம். 4 சாஸ்திரம் படிச்ச நாராயண நம்பூதிரி, வியாக்கரண சிரோமணி. உடனே அவரோட சொப்பனத்துல போய் ராத்திரி நாராயண நம்பூதிரி சொப்பனத்துல போய் குருவாயூரப்பன், பூந்தான எப்படி சொன்னா உனக்கு என்னடா, அவன் சொல்றான், நான் ஆசையா கேட்கிறேன், நீ யாருடா அதை போய் திருத்துறதுக்கு? அமரப்பிரபுன்னு சொல்லட்டும் மரப்பிரபுன்னு சொல்லட்டும், அமரர்களுக்கெல்லாம் தான் நான் பிரபுன்னா மரத்துக்கெல்லாம் நீ பிரபுவாடா அப்படின்னாராம் குருவாயூரப்பன். மரத்துக்கும் நான் தானேடா பிரபு, அவன் அஸ்வத்தம் முதலிய மரங்களுக்கு நான் பிரபுன்னு சொல்றான். சொல்லிட்டு போட்டோமே எவ்வளவு பக்தியோட சொல்றான் பாத்தியா. விஸ்வயோனிர் அந்த மரப்பிரபுங்கிறத எவ்வளவு அழகா சொல்றான் பாத்தியா. நான் ரசிக்கிறேன்டா, அம்மா குழந்தை பேசுற பேச்சே அம்மா ரசிக்கிறா.
இக்குங்கிறது மம்முங்கிறது ஏதோ சொல்றது. அது என்ன தமிழ் டிக்ஷனரியில இருக்குமா, வேற ஏதாவது டிக்ஷனரியில இருக்குமா? அம்மாவுக்கு புரியறது சந்தோஷப்படுறாள். அதுபோல அவன் சொல்றத நான் சந்தோஷப்படுறேன். உண்மை நீ திருத்தக்கூடாது, அவனை போய் நீ வருத்தப்பட வைக்காத, பூந்தானம் வருத்தப்படுறான் அப்படின்னாராம் பட்டத்திரி சொப்னத்துல போய் குருவாயிரப்பன். மறுநாளைக்கு பயந்துட்டே சாஸ்திரநாமன் சொல்றார், பட்டத்திரி பக்கத்துல இருக்காரேன்னு. ஆரம்பிச்சதுமே பட்டத்திரி கூப்பிட்டாராம், இந்த பூந்தானம் நீ இனிமே மரப்பிரபுன்னே சொல்லு, குருவாயிரப்பனுக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு விட்டார். இல்லை நான் ஒழுங்கா சொல்றேன்னா, இல்லை நீ சொல்ற மரப்பிரபு தான் அவருக்கு பிடிச்சிருக்கான், அப்படியே சொல்லுன்னு சொன்னார் அப்படின்னு பூந்தானத்தோட பக்தி. அவர் இந்த கொட்டையூருக்கு வந்தார். பாகவதர் 2-3 நாள் தங்கி பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தார் சிவன் கோவில்ல. ஏதோ யாரோ சாது பாகவதால் வந்திருக்காலும் சாப்பாடு போடுவாள். அந்த காலத்துல உண்டே. இன்னைக்கும் பிருந்தாவனம் போனா, கோவர்தனம் போனா, பாபா சாப்பிட்டியா கேட்பா. அதுபோல் ஒரு க்ஷேத்திரம். அதை ஒத்தரையும் பட்டினி போட விட மாட்டாள். கையை பிடிச்சி இழுத்து 2 பூரியும் ரொட்டியும் கையில கொடுத்துட்டு போவாள். இன்னைக்கும் பிருந்தாவனத்துல அந்த ஒரு பழக்கம் உண்டு. யாரும் பட்னியா இருக்க விட மாட்டா. கோவர்தனத்தை சுத்தி வந்தோம்னா சாப்பாடு யாரோ தனிக்கன் கொடுத்துட்டே இருக்கா, பிருந்தாவனத்துல கொடுத்துட்டே இருக்கா சாப்பாடு. வீதியில அந்த நேரம் வந்து தானால் சாப்பிட்ற நேரம், வீதியில போற வாளுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு தொன்னையில ஏதோ 2 சப்பாத்தி, கொஞ்சம் டால், கொஞ்சம் சாவல், இதோ கொடுக்கறான். பிரசாத் பிருந்தாவனத்துல கிடைக்கிறது பிரசாத். அதுபோல பூந்தானம் இந்த கொட்டையூர்ல ஏதோ பிரசாதம் சுருத்தி எடுத்துட்டு அங்க பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தார். தசமஸ்கந்தம் அவரோட நித்திய பாராயணத்துல 60வது அத்தியாயம் கரிஹிஜித் சுகமாசீனம் அப்படிங்கிற அத்தியாயம் படிச்சுட்டு மறு அத்தியாயம் 61ல ஒரு அடையாளம் வைப்பா. எப்போதுமே பாராயணம் பண்றவா ஏதோ ஒரு குருவாயூரப்பன் படமோ இல்லை ஏதோ ஒரு அடையாளத்தை அந்த இடத்துல வச்சிருப்பால், மறுநாளைக்கு எடுத்து படிக்கிறதுக்கு. மறுநாளைக்கும் வந்து பார்த்தார் 60வது அத்தியாயத்திலேயே இருந்தது அடையாளம். நேற்றுக்கு தான் படிச்சுட்டோமே இந்த அத்தியாயம் அப்படின்னு திருப்பியும் படிச்சுட்டு ஒரு கால் நம்ம ஏதோ ஞாபகத்துல இருக்கமாக்கோம்னு 61ல ஞாபகமா அடையாளம் வச்சுட்டு போனார். மறுநாளைக்கும் புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்க்கிறார் கோவில்ல, 60வது அத்தியாயத்திலேயே இருக்கு அடையாளம். என்னன்னு புரியலையேன்னு ராத்திரி மறைஞ்சிருந்து பார்க்கிறார். பரமேஸ்வரன் இவர் பாராயணம் பண்ற பாகவத புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு கரிஹிஜித் சுகமாசீனம் தஸ்தம். ருக்மிணியோட அந்தப்புறத்துல சொர்ணமயமான மஞ்சத்துல ஜெகன்மோகன சுந்தரனாய் குருவாயூரப்பன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானா. ருக்மிணி விசிறாலாம் பக்கத்துல நின்றுண்டு. ஒரு பிரணய கலகமா ருக்மிணிக்கும் பகவானுக்கும் அந்த அத்தியாயம் முழுக்க. எத்தனையோ பேர் இருக்கிறதே, ருக்மிணி என்ன போய் என்னத்துக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு ஆரம்பிச்சார் வம்பா. சிசுபாலன் இல்லையா, எத்தனையோ சால்பன் வரலையா, எத்தனையோ ராஜாக்கள் அங்க வந்திருந்தாலே உன்னை அபகரிக்கிறதுக்கு, அந்த ஸ்வயம்பரத்துக்கு. எல்லாரையும் விட்டுட்டு யாதவன் என்ன, எங்கிட்டையும் பைசா கிடையாது, என்னை பஜிக்கிறவாளும் குச்சேலன் சுகதேவன் ஏழைகளா இருக்கா. நிஷ்கிஞ்சனா வயம் சஸ்வதி நிஷ்கிஞ்சன ஜனப்பிரியாகான்னா. எங்கிட்டையும் பைசா கிடையாது. யாரு சொல்றா? துவாரகாதீசன் சொல்றா. எங்கிட்டையும் ஒன்றும் கிடையாது, என்னை சேர்ந்தவாளும் ஏழைகள். பொதுவா பக்தால் ஏழைகளா தானே இருப்பாள். இஞ்சுவருத்தி பிராமணால் என்னை சுத்தி இருக்கிறவாள் இஞ்சுவருத்திகள். என்ன போய் எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிண்டே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறா அந்த அத்தியாயத்துல. பிரணயம். நீ இன்னும் நல்ல வரனா பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கலாம், உனக்கு மூளை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், என்ன போய் மாலை இட்டையே அப்படின்னு விட்டார். இதை கேட்டுண்டே இருந்தால் ருக்மிணி உடம்பெல்லாம் வேர்த்து போச்சான். கண்ணால கண்ணீர் விட்டாலாம். கிருஷ்ணான் கிருஷ்ணான்னால் அப்படி கீழ் வந்து விட்டாள் முடிச்சையா. சுவாமி உடனே மடியில் எடுத்து வச்சுட்டு ருக்மிணியை ஜலத்தால கண்ணை தொடச்சு, ஐயோ விளையாட்ட ஆரம்பிச்சோம், இந்த விவலையா போயிடுதே, விவகாரமா போயிடுதே. சத்யபாமாவா இருந்தா விடிய விடிய என்னோட சண்டை போட்டு இருப்பாளே, நான் சத்யபாமாட்ட ஆரம்பிக்க வேண்டியது இவள்கிட்ட போய் ஆரம்பிச்சுட்டேனே. உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது ருக்மிணிக்கு. உடனே ருக்மிணி கண்ணை திறந்து கொஞ்சம் நினைவு வந்தது. சொல்றாள், பிரபோ இன்னொரு தடவை அப்படி சொல்லிடாது, எனக்கு உங்களை தவிர உலகம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல வாரி அணைச்சு கட்டிண்டு என் கிரகஸ்தாசிரமம் சபலமாச்சு ருக்மிணி. நீ எனக்கு வாக்கப்பட்டதுல நான் ஜெகதீஸ்வரனான துவாரகாதீசனான நான் தன்யனானே, உன்னை போல் ஒரு மனைவி கிடைச்சதுல அப்படின்னு சுவாமி சொல்லிண்டு ருக்மிணியை சமாதானப்படுத்தினாலுங்கிற அந்த அத்தியாயத்தை பரமேஸ்வரன் தலை ஜட ஆட ஆட, ஜடையில இருக்கிற சந்திரன் ஆட ஆட, கங்கை ஆட ஆட இந்த பாகவத புஸ்தகத்தை வச்சிருந்து கொட்டையூர்ல பரமேஸ்வரன் படிச்சுட்டு இருக்காராம் இந்த அத்தியாயத்தை.
கரிஜித் சுகமாசீனம் உபதஸ்தம் ஜெகத்குரும் அப்படிங்கிற இந்த அத்தியாயத்தை பூந்தானத்துக்கு எப்படி இருக்கும்? பரமேஸ்வரன் பாகவத பாராயணம் பண்றாள்னு சொன்னார். அவளுக்கு தான் தெரியுமாம் பாகவதத்தோட பெருமை. அதுதான் யம தர்மராஜா சொல்றா. பாகவதத்தோட பெருமையும் கிருஷ்ணனுடைய பெருமையும் நாமத்தினுடைய பெருமையும் ஸ்வயம்பூஹு நாரதா சம்பூஹு பிரம்மதேவன் அறிவார் என்னுடைய நாம குணங்களோட பெருமையை, நாரதர் அறிவார், சம்பு பரமேஸ்வரன் அறிவார், குமாரஹா சனத்குமாரர் அறிவார். சனத்குமாரரும் ஒரு குரு பாகவதத்துக்கு. குமாரன் அப்படின்னு சொன்னாலே முருகன் ஒரு அர்த்தம், அதனால முருகனும் அறிவார். குமாரஹா குமாரன்னு சொன்னா முருகனுக்கும் அந்த பேர் உண்டு இல்லையா? கபிலஹா கபில வாசுதேவன் அறிவார். மனுஹு ஸ்வயம்பூ மனு அறிவார். பிரஹ்லாதா பிரஹ்லாதர் அறிவார்னு நான் சொல்லணுமா? பிரஹ்லாதன் அறிவார். பிரஹ்லாதா ஜனகா ஜனகன் அறிவார். பீஷ்மஹா சரதல்பத்தில் படுத்துண்டும் கிருஷ்ணம் விரதா கிருஷ்ணமனுஸ்மரந்தா ராத்திரௌச்ச கிருஷ்ணம் புனருத்திதாயேன்னு ஸ்தவராஜம் பாடினவர் பீஷ்மர். ஏகோபி கிருஷ்ணஸ்ய சகிருத் பிரணாமஹ தசாஸ்வமேத அவபிருதேன துல்லியஹ. கங்கக்கரையில போய் 10 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணி அவபிருத ஸ்நானம் பண்ணா என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அந்த புண்ணியம் என் குருவாயூரப்பனுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணா கிடைக்கும்னுட்டார் பீஷ்மர். 10 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணி கங்கா யமுனால போய் அவபிருதம் பண்ணினானா அதுக்கு என்ன புண்ணியமோ அந்த புண்ணியமா கிருஷ்ணாய நமகான்னு ஒரு தடவை குருவாயூரப்பன் படத்தையோ பிம்பத்தையோ வச்சிருந்து ஒரு நமஸ்கார். ஏகோபி கிருஷ்ணஸ்ய சகிருத் பிரணாமஹ தசாஸ்வமேத அவபிருதேன துல்லியா. ஆனா ஒரு வித்தியாசம் உண்டுன்னா, நான் இப்படி சொல்லிவிட்டேனேன்னு நினைக்காதீங்கோ. 10 அஸ்வமேதம் பண்ணவனுக்கு கூட கர்மவசமாய் திருப்பி அம்மா வயத்துல வந்து பிறப்பான். என் குருவாயூரப்பனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணவன் திருப்பி வரமாட்டான் இந்த சம்சாரத்துக்கு. என்ன தசாஸ்வமேதி புனரேதி ஜன்மே கிருஷ்ண பிரணாமி நபுனர்பவாயா. எல்லாம் பீஷ்மஸ்தவராஜ. உடம்பு முழுக்க பானத்தால அடிச்சு ரத்தம் கொட்டின்னு இருக்கு. அர்ஜுனன் போட்ட பானம் சரதல்பத்துல படுத்துட்டு இருக்கா. கிருஷ்ணான்னா வரும் வாயிலே ரத்தம் கொட்டின்றே இருக்கு பீஷ்மருக்கு. அப்போ ஏற்பட்ட கிருஷ்ண பக்தருக்கு கூட அந்த நிலையும் ஒன்று இருந்தது பார்த்தேலா. மகான்கள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னால் அதுதான் மனசுல வாங்கிப்பார். எந்த பக்தாளுக்கும் கஷ்ட நஷ்டம்ங்கிறது அது தனி, அது கர்மவசமாய். ஆனா கிருஷ்ணனை நினைக்கிற ஆனந்தம்ங்கிறது அது தனி. சரதல்பத்துல அப்படி ரத்தம் கொட்டி படுத்துன்னு இருக்கார் குருக்ஷேத்திரத்துல. ஆனா மனசெல்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். பிரஹ்லாதா ஜனகா பீஷ்மஹா. இந்த பீஷ்மர் அறிவா. இங்க யமன் சொல்றார் 12 பேருக்கு தான் தெரியும் நாம மகிமேன்னு. பிரஹ்லாதா ஜனகா பீஷ்மஹா பலிஹி மகாபலிக்கு தெரியுமா? வையாசகிஹி சுகாச்சாரியாளுக்கு தெரியுமா? யமன் யமதூதாள்கிட்ட சொல்றதே சுகாச்சாரியால் தானே இந்த கதையை பரீட்சத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார். 12 பேருக்கு தான் நாம மகிமை தெரியும்னு யமன் சொல்லிட்டு இருக்காண்டா ராஜன்னு. அதுல எம்பேரையும் பிடிச்சி விட்டுட்டான்டா அப்படிங்கிறாள் சுகாச்சாரியா. இந்த 12 பேருக்கு தான் பகவத்குணத்தோட பாகவதத்தோட பெருமை தெரியும், நாமத்தோட பெருமை தெரியும்னு சொல்றதே ராஜன்னே எம்பேரையும் சொல்றான்டா யமலோகத்துல. பலிஹி வையாசகிஹி. வையாசகி சுகாச்சாரியா. வயம் நாங்கள் அறிவோம். பயம்னா நாங்கள்னு அர்த்தம். நாங்கள்னா யாரெல்லாம் சேர்த்துக்கிறான்னால் பாகவதா. நாம ருச்சியை யாரெல்லாம் கண்டிருக்காளோ பின்னாடி வந்த தியாகராஜ சுவாமிகள், சமர்த்த ராமதாசர், புரந்தரதாசர், இன்னி பரியந்தம் உள்ள பக்தா, நேத்திக்கு பரியந்தம் இருந்தவாள், இந்த நாம ருச்சியை அறிஞ்சவர்களே அறிஞ்சவர்கள். பில்வங்கள சுவாமிகள் நாமருச்சியை அறிஞ்சவாளே அறிஞ்சவாள். துவாதசைதே விஜானீமஹ தர்மம் பாகவதம் பட்டாஹ குஹ்யம் விசுத்தம் துர்போதம் யம் ஞாத்வா அமிர்தமஸ்னுதே. இது ஆனா ரொம்ப ரகசியமானது, கஷ்டப்பட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இந்த நாம மகிமை ரொம்ப சுத்தமானது. எதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இனிமே மரணம் இல்லையோ, எம் ஞாத்வா அமிர்தம் அஸ்னுதே. எதை தெரிஞ்சுனுட்டான அந்த நாம மகிமே, அந்த பாகவத ருச்சி தெரிஞ்சுனுட்டானால் இனிமே அவனுக்கு இங்கே விவகாரம் இல்லை. இந்த உலகத்துல அவனுக்கு உழ வேண்டியது இல்லை, மரணம் கிடையாது. மரணம் கிடைச்சவாளுக்கு தான் ஜனனம்.
அப்படி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எதுனால் பாகவத தர்மம் விஜானீமஹா. பாகவத தர்மம், அதுதான் பாகவத தர்மம். மரணமே இல்லாத தன்மையை கொடுக்கிற அப்பேற்பட்ட பகவத் பக்தி. அந்த பாகவத தர்மத்தை இந்த 12 பேர்கள் தான் அறிவாள்னு சொல்லிவிட்டு ஏதாவானேவலோகேஸ்மின் பும்சாம் தர்ம பரஸ்பிருதான் பக்தியோகோ பகவதி தன்னாம கிரகணாதிபிஹி. நாராயணனுடைய நாம மாத்திரம், நாராயணனிடத்துல செய்யற பக்தி, இதுதான் மனுஷர்களுக்குள்ள மனுஷ்ய ஜென்மா எடுத்தவாளுக்கு செய்ய வேண்டியதுல சிறந்ததான தர்மம். பரோ தர்மஹா பும்சாம் பரோ தர்மஹா. அந்த பரோதர்மத்தை சொல்ல வந்ததுதான் பாகவதமா. அதனாலதான் எடுத்தெடுப்பிலேயே வியாசாச்சாரியா தர்ம புரோஜித கைதவஹா அத்திர பரமஹா அப்படின்னா. பரமோ தர்மஹா. இந்த பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னால் பரம தர்மம் சொல்லியிருக்கேன்னா. தர்மம்னு ஒன்றும், விசேஷ தர்மம்னு ஒன்றும், சூக்ம தர்மம்னு ஒன்றும், ஆபத் தர்மம்னு ஒன்றும். தர்மத்திலேயே பல கிளாஸ் இருக்கு. அதுல பரம தர்மம்னு ஒன்றும். அந்த பரம தர்மம் தான் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம், புண்ணிய கதா சிரவணம் அப்படின்னு மகான்களால சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாமோச்சாரண மாஹாத்மியம் ஹரே பஷ்யத புத்திரகாக. ஒரு முறை நாமத்தை சொன்னவனோட பெருமையை அறிஞ்சேலா. யமன் எப்போதுமே யமபட்டர்களை யமலோகத்துல எப்படி கூப்பிடுவாள், போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எப்படி கூப்பிடுவா, போலீஸ்காரால் அக்யூஸ்டையோ இல்லையோ வாங்கோ அப்படின்னு காசி யாத்திரைக்கு போன பையனை மாமனார் கூப்பிடுற மாதிரியே கூப்பிடுவா. தேங்காய் வச்சுட்டு வாங்கோ அவசியம் வந்துருங்கோ, என் பொண்ணை கன்னிகாதன் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றா போலையா சொல்லுவா. இல்லை யமலோகத்துலதான் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனை பாடின்னு இருப்பாளா. பஞ்சரத்ன கீர்த்தனை தீட்சிதரோட கிருதிகள்லாம் பாடிட்டு இருப்பாளா. அங்க யமலோகத்துல எப்படி பேசுவா, அடே வாடா போடான்னு அப்படிதான் இருக்கும் அங்க பேச்சு. யமர்கள் யமபட்டர்கள். ஆனா இங்க நாம மகிமையை சொல்ல சொல்ல விஷ்ணு தூதர்களோட பெருமையை யமதூதால் சொன்னதும் யமன் சொல்றாள் ஹே புத்திரகாஹா அப்படின்னு கூப்பிடுறா. ஹரே பஷ்யத புத்திரகாஹா, என்னோட குழந்தைகளா அப்படின்னு கூப்பிடுறா. பகவானை நினைக்க நினைக்க பிரேமம் வந்துடுமா மனசுல. அப்புறம் எல்லாரிடத்துலையும் பிரேமே பிரேமே. அதே விரதமாக ஆயிடுவா. பிரகலாதன் எப்படி இருந்தால் சர்வபூத சுஹுத் சாந்தா. எல்லாரிடத்துலையும் அன்பு வச்சுட்டு இருந்தால், யாரையும் துவேஷியாக பார்க்கல. தன்னை கொல்ல உத்தரவு போட்ட ஹிரண்யகசிபுட்ட உள்பட துவேஷம் இல்லை பிரகலாதனுக்கு. வருத்தம் தான் படுறாள். பகவான் வந்து கிழிச்சு போட்டப்புறம் கூட சொல்றாள் எங்க அப்பா நல்ல கதி அடையணும் அப்படிங்கிறார். இப்படி யாரு சொல்லுவா, பாகவதம் தான் சொல்லுவா. அஜாமிலோபி ஏனைவே மிருத்யுபாசாத முச்சியதான். அஜாமிலன் கூட விடுபட்டான் பார்த்தேலா. ஹோ ஹரே பஷ்யத புத்திரகாக, ஹே யமதூதர்களா குழந்தைகளா. இதுலேருந்து ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன இனிமே எங்கள் டியூட்டி ஏதாவது மாறுறதா, நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அஜாமிலன் போல உளறி நாமம் சொன்னா கூட இனிமே அவன் பக்கம் போகாதீங்கோ. ஏதாவதாலமக நிர்ஹரணாய பும்சாம் சங்கீர்த்தனம் பகவதோ குணகர்ம நாம்னா விக்ருஷ்ய புத்திரமகமானே யதஜாமிலோபி நாராயணேதி மிரியமானையாய முக்திம். ஏதாவதா அலம்னாலாம். அலம்னா போறோம், ஏதாவதா இது போல போறோம். எது போல என்னால் எது அஜாமிலோபி, அஜாமிலன் போல சொன்னா கூட போ. மரிக்கிற நேரத்துல புத்திரபாசத்தோட ஒளறி சொன்னான். நாராயணான்னு தான் சொன்னான். பிளாவிதேன ஸ்வரேனோச்சை. நாராயணாங்கிற 4 அக்ஷரத்தை கூட முழுசா சொல்லல. கோண கோண கோவிந்தாம்பா. தமிழ்ல கோவிந்த நாமத்தை எப்படி சொன்னாலும் பலன் உண்டு. முக்கூர் சுவாமி அழகா சொல்லுவார். வராக தீர்த்தத்துல ஒருத்தன் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு திருப்பதியில கோஹிந்தா கோஹிந்தா அப்படின்னு கத்தினாமா. பக்கத்துல இருக்கிறவாள் சொன்னாலாம், என்னடா திருப்பதி பெரியந்த வந்துட்டு நாமத்தை ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டேங்கிறியடா, கோவிந்தான்னு சொல்லுடா. அவன் சொல்றான், எனக்கு கோஹிந்தான்னா தான் மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கு, பெருமாளுக்கு திருப்தியா இருக்கு. அதனால கோஹிந்தா கோஹிந்தான்னு கத்தினானா. பெருமாள் அந்த கியூல வர கோவிந்த நாமம் சொல்லிட்டு வரவால தாண்டி இந்த வராக தீர்த்த கரையில இருக்கிறவனே கட்டாட்சிச்சார் அப்படின்பார் முக்கூர் சுவாமி. ஏன்னால் மனசு நிறைய வெங்கடாச்சலபதி இருக்கார். அவன் கோவிந்தான்னு சொன்னா என்ன, கோஹிந்தான்னு சொன்னா என்ன? மனசு எப்போதும் பகவான் இடத்துல இருக்க.
மீன ஸ்நானபரஹா அப்படின்னார் மருதானூர் சத்குரு சுவாமிகள். ராமா ராமா ராமான்னு வாயால சொல்லிட்டு மனசுல என்னத்தையோ நினைச்சுட்டு இருந்தா எது போலேன்னால் கங்கையிலேயே மீன் குளிச்சுன்னு இருக்கு, அதனால கங்கா ஜலம் பட்டதுனால மீன் சுத்தி ஆயிடுமான்னா. தவளை இருக்கு, மீன் இருக்கு, கங்கையிலையும் அது அந்த ஜலத்திலையும் ஜல ஜந்துக்கள் இருக்கு, அதுக்காக மீன் சுத்தம் ஆயிடுமோ? கங்கை ஜலத்தை தான் சாப்பிட்டு இருக்கு, கங்கையில தான் நீந்தின்னு இருக்கு. சுத்தம் இல்லைன்னு சொல்ல நான் ஆள் இல்லை, குரு சுவாமிகள் சொல்றா. ஏன் அது சுத்தம் இல்லைன்னால் அதுக்கு கங்கைங்கிற பாவனை இல்லையே. அதுக்கு சாக்கடையும் ஒண்ணுதான், கங்கையும் ஒண்ணுதான். ஏதோ ஜலத்துல இருக்கணும், அதுல இருக்கிறத சாப்பிடணும், அழுக்குகளை பாசிகளை, அது மாதிரி இருக்கலாமா? மீன ஸ்நானபரகான்னு மீன் நீந்தரா போல ஜலத்துல இருக்கக்கூடாது. கங்கைங்கிற அருமை. நம்ம இதே போனோமானா கங்கையை தொட்டு கண்ணில் ஒத்திண்டு சில பேர் படித்துறையிலேயே சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்றா. கங்கையில இறங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளவால் கூட ஜில்லுன்னு இருக்கு, வெயிலுக்கு எதமா இருக்குன்னு குடுக்கணும்னு இறங்கி விடுறா. சில பேர்கள்லாம் கங்கைக்கு இப்பவும் போனோமானா ஹரித்வாரங்கள்ல எல்லாம் படியில இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணி ஸ்நானத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த ஜலத்தை எடுத்து கண்ணில் ஒத்திண்டு தலையில எடுத்து கொட்டினுட்டு அப்புறம் முள்ள அபராத க்ஷமாபணத்தோட காலை வைக்கிறேனே உண்மையிலேன்னு சொல்லிகிட்டே இறங்குறார். கங்கையில கால் படுறது இல்லையா? விஷ்ணுபாதத்துல நம்ம கால் படுறது இல்லையா? அந்த பாவனை வேணுமே கங்கா ஸ்நானம் பண்றது. ஏதாவத்தாலம். ஆனா இங்க யமன் சொல்றால் அஜாமிரன் போல உளறி சொன்னாலும் பகவான் காப்பாத்துவார். நாமத்தினுடைய வைபவம்னு சொல்லிவிட்டு, அப்படின்னா இப்படி சுலபமாய் கரையேற வழி இருந்ததானால் அப்ப எல்லாரும் இனிமே இதை வச்சுன்னு தப்பிச்சு நுடுவாளேன்னு நான் யமதூதன். இவ்வளவு சுலபமா வழி இருந்ததானா நம்ம கம்பெனியை பூட்டி விடலாம், பெரிய பூட்டா திண்டுக்கல் பூட்டா வாங்கி யமலோகத்தை பூட்டி விடலாம். என் அஜாமிலம் கூட கரையேறி போயிட்டானா இனிமே யார் வரப்போறா நம்ம ஊருக்கு? உங்களுக்கு எனக்கு என்னத்துக்கு வேலை? ரெசிக்னேஷன் கொடுத்துருவோம், இல்லை விஆர்எஸ் கொடுத்துடுவோம் நான். அப்போ யமன் சொன்னார், அஜாமில சரித்திரமும் இருக்கு, பாகவதாலும் இருக்கால், பாகவதம் சொல்லின்னு இருக்கால், நாமத்தோட பெருமையும் இருக்கு. ஆனாலும் நம்ம ஊருக்கு வர கூட்டம் குறையவே இல்லையேடா. நம்ம ஊருக்கு வர கூட்டம் வந்துருந்தானே இருக்கு. எவ்வளவு நாம மகிமை சொன்னாலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாளே. கோபிகா ஜீவனஸ்மரம்னா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்ல வரலையே எல்லாருக்கும். சொல்றவாலதான் என்னமோ போல பார்க்கிறாள், வேடிக்கையா பார்க்கிறாள். ஜிஹ்வான பக்தி பகவத் குணநாமதேயம் சேதஸ்சன ஸ்மரதி தச்சரணாரவிந்தம் கிருஷ்ணாயணோ நமதி எச்சிர ஏகதாபி தானானயத்வமசதா அகிருத விஷ்ணு கிருத்தியானே. வாக்கு படைச்சி எவன் பகவன் நாமத்தை சொல்லலையோ, கிருஷ்ணாய நமகான்னு ஒரு தடவை எவன் போய் கோவில்ல நமஸ்காரம் பண்ணலையோ, மனசால எவன் கிருஷ்ணனை நினைக்கலையோ, சேதஸ்சன ஸ்மரதி தச்சரணாரவிந்தம், அந்த பாபியை இங்கே அழிச்சுனுவா தான் ஆனயத்வம் அசதா. கிருஷ்ணனை நமஸ்கரிக்காதவாள், கிருஷ்ணநாமன் சொல்லாதவாள் தான் இனிமே பாபிகள். புண்ணிய பாபங்கிற கணக்கெல்லாம் விட்டுடும். யமன் சொல்றாள் யமதூதாள்கிட்ட, கிருஷ்ணான்னு சொல்லாதவன் எவனோ, கிருஷ்ண படத்தையோ ஆலயத்திலேயோ போய் நமஸ்கரிக்காதவன் எவனோ, மனசால கிருஷ்ணனை நினைக்காதவன் எவனோ, ஜென்மால ஒரு தடவை கூட பாகவதத்துக்கு அரை மணி காமணி காது கொடுக்காதவன் எவனோ அவனை கொண்டா. தான் ஆனயத்வமசதா, அவனை 28 நரகத்திலையும் புக் பண்ணி போட்டு பெறட்டும். தான் ஆனயத்வமசதா அகிருத விஷ்ணு கிருத்தியானே. இன்னும் பல மகிமைகளை சொல்லி இப்படி யமதூதர்களுக்கு யமன் சொன்னார்னு சொல்லிவிட்டு, ராஜன்னே அதனால நரகவர்ணனன் சொன்னேன்னு பயந்தியே அஜாமிலனும் கரையேறி போயிட்டான், பயப்படாத, பகவன் நாமம் இருக்கு, மங்களம். இந்த கதையும் நான் சொல்லல உனக்கு ராஜன்னே. இதிஹாசமிமம் குஹ்யம், அத்தியாயத்தோட கடைசி ஸ்லோகம். பகவான் கும்பசம்பவா, கொடமுனின்னு பேரு தமிழ்ல. குடத்திலேருந்து வந்தாராம் வெளியில. அவர் குடம் மாதிரி பிடிச்சி வச்சார் மண்ணை, கும்பம் போல. அதனாலதான் கும்பேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. கும்பகோணத்துல, இந்த ஊருக்கும் கும்பகோணம்னு பேர், அந்த சுவாமிக்கும் கும்பேஸ்வரர்னு பேர். மண்ணெடுத்து பிடிச்சி வச்சார் கும்பம் போல, அதனால கும்பேஸ்வரர். யார் பிரதிஷ்டை பண்ணால்? குடத்திலேந்து வந்த முனி பகவான் கும்பசம்பவா. மலைக்கோட்டையை பார்த்தா கன்னத்துல போட்டுக்கணும், பிள்ளையார்னு கொட்டிக்கணும். யார் வச்சா அங்க மேல பிள்ளையாரு? திருவையாறு போனோமானால் திருவையாறுலேருந்து கும்பகோணம் போற பாதையில கணபதி அக்ரஹாரம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு, பிள்ளையார் க்ஷேத்திரம். கன்னத்துல போட்டுக்கிறோம், கோயிலுக்கும் முடிஞ்சா போய் பிள்ளையார தரிசனம் பண்றோம். யார் பிரதிஷ்டை பண்ணினால்?
தாமிரபரணியில போய் ஸ்நானம் பண்றோம், தாமிரபரணி புஷ்கரம்னு கொண்டாடுறாள். யார் கொண்டு வந்தா தாமிரபரணிய? பாபநாசம் டேம் இன்னைக்கு இருக்கே, பாபநாச க்ஷேத்திரத்தை யார் உருவாக்கினார்? அகஸ்தியாச்சாரியா. அகஸ்தியரோட பெருமையை தான் காவேரியில ஸ்நானம் பண்றமே, எல்லாத்துக்குமே இல்லை காவேரி யார் கொண்டு வந்தால்? கமண்டலூர்ல பிரம்மலோகம் போய் பிரம்மாட்டேந்து கங்கையை வாங்கிட்டு வந்து அதை தான் காவேரியா பெருக விட்டார். அகஸ்தியரோட பெருமை தான் காவேரி. எல்லாமே எந்த பக்கம் திரும்பினாலும், கும்பகோணம் போனாலும் அகஸ்தியரோட பெருமை தான், கணபதி கிரகாரம் போனாலும் அகஸ்தியரோட பெருமை தான், திருச்சிராப்பள்ளி அகஸ்தியரோட பெருமை தான், உச்சி பிள்ளையார் கோவில் மாதிரி பல க்ஷேத்திரங்கள் அகஸ்தியரோட பெருமை அந்யாதிருஷம். அவர் சொன்னாரா இந்த கதையை. மலைய பர்வதத்தினுடைய அடியில ராஜன்னே நீ கங்கை கரைக்கு ஓடி வர காலத்துல நான் உனக்கு பாகவதம் சொல்லணும்னு ஞான திருஷ்டியில தெரிஞ்சு வந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ மலைய பர்வதத்து அடியில ஒரு சத்சங்கம் நடந்துட்டு இருந்தது. எட்டி பார்த்தேன், அகஸ்தியாச்சாரியால் அழகான குருவாயூரப்பன் பிம்பம் வச்சு அபிஷேக ஆராதனம் பண்ணிட்டு இருந்தார், அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆசீனோ ஹரிமர்ச்சயன்னே, அப்படி ஹரிய அர்ச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலத்துல பாலபிஷேகம் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. ஸ்ரீருத்ரம் சொல்லிட்டு இருக்கார், புருஷ சூக்தம் சொல்லிட்டு இருக்கார், வைதீகமாய் அபிஷேகம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதே பாதியில அதை விட்டாராம். அந்த அர்ச்சாமூர்த்தி இருக்காரே, சொட்ட சொட்ட பாலோட நிற்கிற அந்த மூர்த்தியோட காலை பிடிச்சிட்டு, சத்தியமா சொல்றேன் இந்த குருவாயூரப்பன் காலை பிடிச்சுக்கோங்கோ, அவன் நாமத்தை சொல்லுங்கோ, ரட்சிப்பான் பகவான்னு சொல்லி இந்த அஜாமில கதையை சொன்னார். வர வழியில கேட்டுட்டு வந்தேன், அதை தான் ராஜன் உனக்கு இப்ப சொல்றேன். இதிஹாசமிமம் குஹ்யம் பகவான் கும்பசம்பவான் கதையா மாசமலையே ஆசீனோ ஹரிமர்ச்சயன்னே. ஹரிமர்ச்சயன்னே, அர்ச்சயன்னா பிரசன்ட் டென்ஸ், அர்ச்சயன் சன்னு அப்படின்னார் ஸ்ரீதர சுவாமி. அர்ச்சயன் சன்னு அர்ச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கிற காலத்துல, பாதியில அபிஷேக அர்ச்சனை பண்ற காலத்துல இன்னும் ஒரு படி கீழே எழுதினார் ஸ்ரீதரர், பாதோ ஸ்பிருஷன்னு. அந்த பிம்பத்தினுடைய பாதத்தை பிடிச்சுன்னு சொல்றாரா, சத்தியமா சொல்றேன் கிருஷ்ணன் காலை பிடிச்சுன்னு சொல்றேன், கிருஷ்ணன் பாதத்து மேல பிரதிஜை பண்ணி சொல்றேன், கிருஷ்ணான்னு சொல்லுங்கோ, ஸ்ரீகிருஷ்ண சரணம் மமான்னு சொல்லுங்க, கிருஷ்ணாய துப்பியம் நமஹான்னு சொல்லுங்கோ, பாகவதத்தை கேளுங்கோ, பகவான் நாம வைபவத்தை கேளுங்கோ, பகவான் ரட்சிப்பார்னு அவர் நம்பி சொன்னார். அந்த கதையை தான் நான் உனக்கு சொன்னேன்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தோட இந்த அஜாமிலோபாக்கியானம் முடியறது. எடுத்துட்ட கதை ஒரு வாரத்துல முடிஞ்சுடுத்தோ. அடுத்த அத்தியாயம் குருவாயூர் க்ஷேத்திரத்துல இருக்கிற நாராயண சரஸ்ஸின் கரையில ஒரு உபாக்கியானம் நடந்துதான். நாரதரை கொண்டு சபலாஸ்வால் ஹரியஸ்வால் அப்படின்னு சில பேருக்கு தக்ஷனுடைய குழந்தை அவளுடைய வம்சத்தை மேல சொல்ல போறார். அதை நாளைக்கு சொல்றேன். அப்புறம் அந்த வம்சத்திலேயே விஸ்வரூபன் அப்படின்னு ஒரு பிராமணன் வரான். அவனை வதம் பண்ணி விடுறான் இந்திரன். அந்த கோபத்தினால அவ அப்பா விருத்ராசுரன் ஒரு அசுரனை கிளப்பி விடுறான். அவன் பரம கிருஷ்ண பக்தனாக இருந்து பகவானை யுத்த காலத்திலேயே ஸ்தோத்திரம் பண்ண வைபவங்கள்லாம் இந்த ஷஷ்டஸ்கந்தத்தில் வருது. அந்த விருத்ராசுரன் யாருன்னு கேட்கறது சுகாச்சாரியால் அவனுடைய பூர்வ கதையை சொல்றாள். சித்திரகேதுன்னு ஒரு ராஜா இருந்தான். அனந்தாழ்வான உபாசனை பண்ணிட்டு இருந்தான். ஆதிசேஷனை உபாசனை பண்ணினான்னு அவனோட கதையெல்லாம் இந்த ஷஷ்டஸ்கந்தத்தில் சொல்லி, ஸ்ரீனிவாசனுடைய ஒரு விரதம் இருக்கு. ஸ்ரீனிவாசானுகம்பய ஒரு விரதத்தை அனுஷ்டிச்சால் திதிங்கிற அம்மா கஷ்யபருடைய பத்னின்னு அந்த விரதத்தெல்லாம் பற்றி அதோட சொல்லி இந்த ஷஷ்டஸ்கந்தம் முடிகிற 19 அத்தியாயம் இந்த ஸ்கந்தம். அதில் 3 அத்தியாயம் ஆயிருக்கு. 8 நாள் கதையில் 8-9 நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். 3 அத்தியாயம் ஆயிருக்கு. பாகவதம் யாவத் ஜீவம் கேட்டு அனுபவிக்க வேண்டிய கிரந்தம். பகவானுடைய அனுகிரகம் எல்லாருக்கும். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் நாராயணேத்யாதி ஜபத்பிருச்சைஹ பக்தைः சதா பூர்ணமஹாலயாய ஸ்வதீர்த்த கங்கோபமவாரி மக்னே நிவர்த்திதா சேஷருஜே நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம். சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்தி.